මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්මනම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකටත් දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලුයන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් & සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest-free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you've got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest-free. LG Super Over Offer. Buy LG Wi-Fi inverter air conditioner and stand a chance to win 5 Apple MacBook Airs. Valid only for purchases between 17th October and 13th November 2021. Type LG AC space your invoice number and SMS to 77100. Want to know what's the latest in the world of cricket? The facts, cricketing updates, key insights, some memorable cricketing moments, all in one place. Log on to www.crickwire.lk. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz. We'll have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Welcome to the LG Smart World. Connect to your AC anywhere, anytime. Ocean black protection prevents condenser corrosion. LG air conditioners. Smart life begins today. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz. We'll have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs. Without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog Television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. It's the biggest series of the year, the Daraz World Cup Payback with Bristol and Live Guard. As we discuss and analyze the Sri Lankan matches at the T20 World Cup and give you the chance to win 100 times Sri Lanka's score in cash. Live from the Cricket Club Cafe. Please welcome your hosts, Shaq and Callum Shrima. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Daraz World Cup Payback series. Of course, it is the final show number 12, and we've certainly had a fantastic ride all along. We've got some superstars coming on the show right throughout,
And of course, we're into the finals of the show. We've got a power-packed show today. We've got a musical performance that we're going to be getting into with Fallon Andrea live performing at the Cricket Cafe. We also have some interesting guests coming up on video calls. We've got superstars in the studio right now and we're going to be talking to them. We're going all the way till 4 o'clock. We're going live on Channel 1 on Dialogue TV, live on our PodHub platforms, of course, on YouTube and Facebook. Just before we kickstart the show, it's time for us to say a very good afternoon and welcome aboard to our wonderful sponsors. Thanks so much for being a part of the show. It's Daraz. Don't forget the 11-11 sale is on right now. 11 lucky individuals winning 11 million rupees, of course, the next 11 days. All this is happening. We've got Bristol Institute of Business Management on the show and LiveGuard. Thank you so much to our wonderful sponsors for being a part of the show right throughout. And of course, we've got so many things that we need to talk about today. And today, on the show, in the studio, we've got superstars. We've got Sanath Jayasuriya in the studio with us, Shashikala Siriwardena in the studio with us. We also have Azam Amin and my co-host Kalum Shrimal. We're going to get into all the details that you need to know as far as the finals is concerned. It is Australia taking on New Zealand. At the end of the day today, we're going to have a brand new T20 champion. Who is it going to be? Who do the experts in the studio think it's going to be? We're going to get into all those details. We've planned something for you, an exciting show right after this. Take a look at this. කණ්ඩායම් 12ක් Super 12 පාටයට තරග කර දැයි අප ඇවිත් සිටින්නේ අන්තිම අදියරට. Australia සහ New Zealand neighboring countries වුණාට මේ කණ්ඩායම් දෙකේ rivalry එක Ashes series එක තරම් serious වෙලා තියෙන්නේ. කණ්ඩායම් දෙකම semi final එකේ පෙන්නුවා ඒගොල්ලන්ගේ power hitters කවුද කියලා. දෙගොල්ලන්ම පෙරදෙන තරග දෙකක් ජයග්‍රහණයට හැරෙව්වේ අන්තිම ඕවර් 4. කණ්ඩායම් දෙකටම similar bowlers ලා ඉන්නවා. Left arm fast bowlers, right arm quickies, leg spinners, all-rounders. ඒ වගේම ටීම් දෙකේම fielding world class standard එකට තියෙනවා. මේ තරගයත් ඉතාමත්ම ක්ලෝස් කොන්ටෙස්ට් එකක් වෙන බව අපේ PodHub ටීම් එක අනාවැකි කරනවා. ඔබගේ අදහස් මොනවද? අපිට කියන්න කවුද අද දිනන්න යන්නේ කියලා. මොනවා වුණත් අද අලුත් T20 World Champion කෙනෙක් crown වෙනවා. උණුසුම උද්‍යෝගය සහ උද්දාමය ඒකම අතිරණාත්මක බව කුතුහලය කුකුස සියල්ල දැන් පැහැදිලි. අපි දීර්ඝ ගමනක් ආවා පේබැක් සමග පොඩ්හබ් එක්ක ගමනාන්තයේ අද සිටින්නේ. ඉතින් බලාපොරොත්තුනේ ආසියාතික කණ්ඩායමක් අවසන් මහා තරගයට එත්වා කියලා. නමුත් ඒක වුණෙත් නෑ. අවසානයේ පාකිස්තාන කණ්ඩායම පරාජයටපත් වුණ අවසන් පුර තරගයේදී. කෙසේවත් කවදක්වත් ලෝක කුසලානයක් T20 මට්ටමින් අරගත්තේ නැති ඕස්ට්‍රේලියාව සහ නවසීලන්තය පළවෙනි වතාවට අවසන් මහා තරගයට ඇවිත් මේ කණ්ඩායම් දෙකෙන් කවුද ජයග්‍රහණය කරන්නේ? කෙසේ වෙතත් තම තමන්ගේ රටවල් තම තමන්ගේ කණ්ඩායම් පිළිබඳව තම තමන් ප්‍රිය කරන කණ්ඩායම් පිළිබඳව කල්පනා කරන අය සමහරවිට අපි නම් මේ කෙරෙහි අවධානයක් නැහැ කියලා හිතුවට තරගය පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන් මොකද ක්‍රිකට් වලට අවධානය තියෙන හැම කෙනෙක්ම මේ කෙරෙහි ආකර්ෂණය වෙනව නොඅනුමානයි. ඉතින් අද දවසේ කොයි පැත්තට තරගය පෙරළුණත් නවසීලන්ත කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන තෙක් වැඩි පිරිසක් බලන් ඉන්නවා. දැනට ලෝකේ මාධ්‍ය ක්‍රියාන්විතයන්හි ෆේවරිට් කණ්ඩායම මේ කණ්ඩායම් දෙකින් කවුද කියලා වුන් බලුවාම නවසීලන්තයට තමයි වැඩි බර පැටවිලා තිබෙන්නේ. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියාව එන්න උපරිම තත්ත්වයට පත් වෙමින් හිටපු බව තමයි අතරමඟ නතර වෙනවා. කොහොමවත් ඕස්ට්‍රේලියාවත් යම් ප්‍රමාණයක මේකේ සටන අත්හරින එකක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ විදිහ තමයි අවසාන තරගය අවසාන පූර්ව තරගයට ආපුවම කෑල්ලෙන් කෑල්ල ගියත් අත් නොහැරීම. ඉතින් මේක විවෘතීය මට්ටමේ ක්‍රිකට් ස්වභාවයේ තව එක්තරා තීරණාත්මක අවස්ථාවක්. ඒ බව ප්‍රදර්ශනය කිරීමත් ලෝකීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇත්තටම ප්‍රවර්ධනයේ ජනප්‍රියත්වයට ප්‍රසිද්ධියට ඉතාමත්ම
වටිනා අවස්ථාවක් අද අපි නරඹන්නට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සුපිරි සනත් ජයසූරිය අපිත් එක්ක ඉන්නවා. එකම අපේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාවක් නායිකාවක් ශශිකලා සිරිවර්ධන ඉන්නවා. බොහෝ දේවල් ඔබ දන්නේ නැති දේවල් අපි දන්නේ නැති දේවල් ඒගොල්ලන්ගෙන් අපිට අහගත හැකි. ඒකම අසම මමින් ඉන්නවා වාර්තාකරුවෙක් හැටියට ක්‍රීඩකයන් ළඟට ගිහිල්ලා කණ්ඩායම් ළඟට ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ ඇතුළාන්තය පිරික්සමින් ඕපදූප සොයමින් ඒ පිළිබඳව ඇත්ත නැත්ත කතා කරමින් කටයුතු කරන කෙනෙක්. ඒක නිසා ඕපදූප ඔස්තාද. ඒ වෙනම බොහොම සාමිචිගත පිළිසඳරක් පවත්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරබර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රසබරව එය රැගෙන යන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Sanath, good afternoon. Welcome to the show. And Shashikala, welcome to the show. Thank you very much. It's the final show of the T20 World Cup. And of course, Sri Lanka doing fantastically well. Unfortunately, couldn't get into the semis. But before we get into the finals today, Sanath, we had a chat in the first game of the Payback series. How would you rate Sri Lanka's performance? What do you think? මම ඇත්තටම ලංකාව ගැන කියනවා නම් අපි බලාපොරොත්තු වුණේ ඉස්සෙල්ලා ක්වොලිෆයි වෙන්න. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ හොඳටම කරා. ඊට පස්සේ තිබිච්ච මැචස් දෙකක් අපි ජයග්‍රහණය කරා. දිනනවත් වැඩි මම හිතන්නේ ශක් මම දැක්කේ අපේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඌමනාව අර ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියාම මේගොල්ලන්ගේ තියෙන to do well ඒ කියන්නේ ටීම් එකක් හැටියට ටීම් හොඳට කරන්න තියෙන උවමනාව. ඉතින් මේව තමයි ඉම්පෝටන්ට් දේ. මැචස් දිනනවා පරදිනවා. හැබැයි අර ඉන්ටෙන්සිටි එකයි ඒගොල්ලන්ට දාන එෆර්ට් එකයි ඒ ඔක්කොම එකතු වුණාම මේ මැච් එකක් පරදින එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් අර ඒවා ඔක්කොම එකතු වෙලා එනකොට මම හිතනවා අපේ ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයෝ මෙහෙම පැදුනාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් අර එකම දුක තියෙන්නේ අපිට අපි ගැහුවේ ඩුබායි වල අපේ conditions අපට සූට් වෙනවා. ඉන්දියා පාකිස්තාන ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ අර ඒ conditions වල අපේ ටීම් එකක්වත් නැති එක ගැන පොඩ්ඩක් දුකයි. මොකද අපේ ටීම්ස් දෙකක්වත් අඩු ගන්න ඉන්නෝනේ. ආසියාවේ කවුරුත් නැහැ. මොකද හේතුව මේක අපි ගහන්නේ අපේ conditions වල slow wicket two pace ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ අවුරුද්දට යනකොට මේ ඔක්කොම වෙනස්. ඕස්ට්‍රේලියාව වල ගහන්නේ bounce pace තියෙන දේවල් ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. ඒ හින්දා එතකොට මේ වගේ ස්ලෝ පිච් අරවා මේවා අපිට නැති වෙනවා. ඉතින් මේවා අපේ කන්ඩිෂන්ස් අන්න එතන විතරයි මට පොඩි දුකක් තියෙන්නේ. අපිට පොඩ්ඩක් එහෙම මෙහෙන් ගැට ගහලා ඔය හතරට රිංග ගත්තා නම් තමයි හරි. මේ හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ නැත්නම් මේ ආපහු වේල පහෙන් මූලික වටේ තරග වලට සහභාගී වෙන්න දැන් අයිත් සරක් අපි ක්වොලිෆයි වෙන්න බෑ. ඔව් මම හිතුවා ඒක හොඳයි කියලා. මොකද ටිකක් වේල පහෙන් ඒතකොට එහෙම නම් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. මම ක්‍රිකට් ගහපු කෙනෙක් හැටියට ක්වොලිෆයි මැච් ගහනවා කියන්නේ හරි අමාරුයි. මේක ඇවිල්ලා ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. මේක දිනන්නමත් ඕනේ, හොඳට සෙල්ලම් කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් අයිතරයක්. ඉතින් කමක් නැහැ. හැබැයි අපි හොඳ ක්‍රිකට් එකක් ගැහුවා. මොකද හේතුව අපි හරියට ඉස්සෙල්ලා සීරීස් වලින් තියෙන පොයින්ට්ස් බලලා තමයි ඔක ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. ඒතෙන්දී අපි පොඩ්ඩක් පල්ලෙහානේ හිටි. අපි කරලා තිබුණේ නැහැ නේ හරියට. ඒකත් එක්ක හැබැයි මේ වර්ල්ඩ් කප් එකේ අපි හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් දුන්නා. ඉතින් දැන් අපි මේක කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ. ප්ලේයර්ස් වලට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඉතින් ඉස්සරහට හොඳ ක්‍රිකට් එකක් එයි කියලා අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Shashikala, what do you think? Following the team so far, of course, Sri Lanka went through a trouble period before we got into the World Cup. And what do you think about Sri Lanka's young brigade and their performance? මම හිතන්නේ සනත්යි කිව්වා වගේ ලොකු කැක්කුමකින් සෙල්ලම් කරා. ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් දේ. මොකද ක්‍රීඩකයෝ අඳුර ගන්න ලැබුණා. මුළු ලංකාවම දැක්කා අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ඉදිරියේදී ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා ෆෝමැට්ස් තුනේම. T20 එකේ තමයි අපි දැක්කේ. නමුත් ගොඩක් අය අඳුරගත්ත ඉස්සරහට යද්දී විශේෂයෙන් වයිට් බෝල් ක්‍රිකට් වල ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉන්ඩිවිජුවල්ස් වල ගොඩක් ඉන්නවා. මෙච්චර කාල අපිට ඒක දකින්න හම්බුනේ. හැබැයි ටීම් එෆර්ට් එකක් එක්ක මේ ක්‍රීඩා කරපු විදිය ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙනවා ප්‍රේක්ෂකයෝ. අපිත් ක්‍රීඩා කරපු අය හැටියට දකිද්දී ආසයි. ඉතින් මම හිතනවා එතනදී ඉදිරියට යෑමේදී මේ අයව මැනේජ් කරගෙන කොහොමද මේක තවදුරටත් වැඩි කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ සහ බිග් ටූර්නමන්ට්ස් වලදී කොහොමද මීට වඩා ජයග්‍රහණය කරන්න කියන ගැන වැඩ කරන්න ඕනේ ඉස්සරහට. Manage seems to be a very interesting word, Sanath. How do you manage? I mean, obviously now you've got a brigade, you've got a young squad. How do you manage? මේක ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ෂක්. මොකද ටීම් එකක් මැනේජ් කරන එක ලේසි නෑ. කෝච් සපෝටිං ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ප්ලේයර්ස් ලගේ ඉන්සයිඩ් අවුට් දැනගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොත් ඒ කතා කරගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඉෂුස් දැනගන්න ඕනේ. ක්‍රිකටිං ඉෂුස් වෙන්න පුළුවන්, අවුට්සයිඩ් ඉෂුස් වෙන්න පුළුවන්.
හැම ඉෂුව එකක්ම කෝච් මැනේජර් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි එහෙම වුණොත් මේක හැන්ඩල් කරන්න ලේසි. ඉතින් මේක නැත්තම් out of hand ගියොත් එහෙම කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට මැනේජර්ට කෝච්ට දැනෙන්නේ නැති වෙන්න කොන්සන්ට්‍රේට් කරලා එයාට කරගන්න බැරි තත්ත්වයට එනවා. ආවොත් එහෙම ඉෂුව එකක් වෙනවා. ඒ හින්දා මම හිතනවා මේක මැනේජ් කරන්න ඕනේ හරි ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට. ඉතින් ඒ අයවත් මම හිතනවා ඩිසිප්ලින් හරි ඉම්පෝටන්ට් ටීම් එකක් වුණාම ඒ ඩිසිප්ලින් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කරන වැඩ කටයුතු වලදී මම හිතනවා දැන් ලොඩක් ක්‍රිකට් ඉස්සරහට තියෙනවා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සීරීස් එක ලංකාවේ. ඉතින් ඒවත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්දේ අන්තිමටයි ඔස්ට්‍රේලියාව වල 14කට 15කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ තරගාව විතර. මේක ටෆ් මොකද බබල් එකකින් ඉඳන් ක්‍රිකට් ගහන ලේසි නෑ. මොකද මේක එක ඇතුළකට හිර වෙලා තියෙන්නේ මෙන්ටලි ඒක හරි අමාරුයි. ඉතින් මේ හැම එකක්ම කෝප් කරගෙන මේක ගහන්න ඕනේ. ඉතින් not a easy thing managing. ඒ වුණාට අර ෆ්‍රීඩම් එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්ටල් එකත් පැත්තත් බලාගෙන ඒ හැපිනස් එකත් එක්ක ටීම් එක අපි එකට තියාගෙන කැප්ටන්ට ලොකු රෝල් එකක් තියෙනවා හැමතිස්සෙම ටීම් එක එකට තියාගෙන හරි ඩිරෙක්ෂන් එකේ ගෙනියන්න. You were a chief selector. This is the question that I want to ask you. Is it easier to manage experienced players or is it easier to manage a young brigade like this? Good question. දෙගොල්ලම අමාරුයි. මුන් දෙගොල්ලම අමාරුයි. ගල්ලැම්ඩෝ ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඒ කියන්නේ පෞද්ගලිකව බැලුවොත්. ඔව් දෙගොල්ලම හරි අමාරුයි. ඉතින් අර ඒක අර හිනාවෙන් කතා කරලා විහිළු කරලා සැර කරන්න ඕන තර සැර කරලා මේ දෙගොල්ලම ඉතින් අරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි අර අපේ කල්චර් එක වෙනස්නේ. ඉතින් අපේ කල්චර් එකේ මේ හරි යුනික්. ඒ හින්දා අපි හරි ලේසි එකට තියාගන්න අපේ පොඩි අයිලන්ඩ් එකක අපි ක්‍රිකට් ගහන ඉඳලා අපි ඔක්කොම මේ කොළඹ ඉන්නේ. කොච්චර පිටින් ආවත් ඔක්කොම මේ නවතින අන්තිමට කොළඹ. ඒ හින්දා මේ කට්ටිය එකට තියාගන්න එක ටිකක් ලේසි. ඒතකොට අර අපි දන්න එක එක්කෙනාගේ මූවමන්ට්ස් දන්නවා. ඉතින් අසාමමින් හැරෙනකොට දන්නවා මූ කොහෙද යන්නේ කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි පොඩ්ඩක් මෙයා චීෆ් සිලෙක්ටර් කාලේ අපි දැන් ප්‍රැක්ටිස් බලන් ඉන්නවා. එතකොට මෙයා බණිනේවා දැන් අවුද කැමරාවක් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඊට පස්සේ දැන් කැමරාවත් ඔක රෙකෝඩ් වෙනකොට මෙයා සමහර ක්‍රීඩකයෝ ළඟට ගෙන්නලා උපරිම දේශනාව දෙනවා. ඉතින් දාලා අනිත් පැත්තට යනවා. දාලා තිබ්බොත් බලාගෙන. ඒ දාන්න බෑ ඒක. හැබැයි ඒක හරි එකක් තියෙනවා. හොඳට බයිනවා. හැබැයි ඒක පොඩි තියෙනවා. ඒ බණින එකේ තමයි ආද පොඩි. උඹට මම කියන්නේ ඒ ලයින් එකේ පොඩි ඇවිල්ලා මම මතකයි උපුල් තරංග හරි කොක් කරේ ෆේල් වෙලා දිගටම ඊළඟ මැච් එක ගැහුවත් එක්ක මගේ ඉස්සරහම බැන්නා ආයි මේක නිකන් අවසන් උඹට දෙන්න chance එක නම් මට කියලා ඒ ලයින් එකේ දුන්නේ. ඊළඟ එක මම ඉතින් හොඳට ගහලා ඊට පස්සේ එකපාරක් මෙයා මේ තරගයක් අතරතුර කාට හරි බැන්නපු එක පොඩ්ඩක් නිකන් ඇහුණා හැමෝටම. ඇහුණා කියන්නේ මේ ඩෝගෙටම ඇහුණා. හැබැයි ගානක් සුද්දන්ට ඉච්චර එක ගානක් නැති හින්දා හැබැයි සනත් අම්මා දවසක් ඒ ඊට පහුවෙන්ද හරි ඒ ආසන්න දවසක් කතා කරලා පුතේ අර මේ අපේ එකා කීප එක ලෝකෙටම ඇහුණාද? නෑ ඉතින් මේක අපේ කල්චර් එකත් එක්ක ෂක් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං and අපේ කට්ටිය ආසයි ඉගෙන ගන්න බෑ. අපේ කල්චර් එක තියෙන පුෂ් කරන්න ඕනේ පස්සෙන් යන්න ඕනේ. මේ බැනුම ඇහුවේ නැතුනොත් නිකන් සමහරවට මදිකමක් වගේ සමහරවට. ඔව් හැමෝටම ඕනෙත් නෑ. කැලුම් හැබැයි වුණාට පොඩි අර අපේ කල්චර් එකේ අපි කොච්චර ප්‍රොෆෙෂනල් වුණත් මම හැමදාම දකින දෙයක් තමයි අපි කවුරු හරි පස්සෙන් ඉඳන් අපි මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ. ඒක ක්‍රිකට් වල නෙවෙයි හැම එකේම එහෙමයි මේ රටේ. ඉතින් ඒක කරන්න ඕනේ පස්සෙන් ඇඟිල්ලෙන් අයින්නවනේ පස්සෙන් ඉන්න ඕනේ. කවුරු හරි පස්සෙන් ඉන්නවා කියනවා පොඩ්ඩක් අපේ කට්ටියට පොඩි ගැම්මකුත් එනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් ඔන්න ඕවා ටික තියලා එකතු කරලා අපේ ක්‍රිකට් ඇත්තටම හොඳ ක්‍රිකට් එකක් අපි ගහන්නේ. අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. අපේ සිස්ටම් එක හොඳයි. හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රිකටර්ස්ලා. ඉතින් ඉදිරියේදී මේක මැනේජ් කරොත් අපිට Shashikala, what do you think about the women's team? I mean, we obviously are hearing a lot about the men's team, the women's team in terms of the players and managing. You, of course, past captain of Sri Lanka women's cricket team. How is it? Is it different? Is the approach different? How do you all take it? මම හිතන්නේ සාතේ කිව්වා වගේම අපේ women's එකේ ඔයගොල්ලන්ට difficult. ඒ කියන්නේ ඕකේ ඇත්ත කතාව පිරිමි මේ මෙල්ල කරගන්න ලේසි කාන්තාව මෙල්ල කරගන්න ලේසි. ඒතර women's team එකේ emotions එක ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. පිරිමි team එකට සාපේක්ෂව වැඩි. හැබැයි අර මේ බයින්නේ ආදරයට කියන විශ්වාසය ඇති වුණාට පස්සේ වැඩ කරන්න ලේසි. මම හිතන්නේ men's team එකෙත් එහෙමයි. කොච්චර බැන්නත් මේ කියන්නේ ආදරයටයි මේ වැඩේ ගන්නයි කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඇත්තටම හොඳ බොන්ඩයක් හැදෙනවා. ඉන්න වැඩිහිටියෝ සහ අනිත් අයත් එක්ක. ඉතින් ලේසි නැහැ කිව්වා වගේ. මේ නමුත් දැන් ගොඩක් අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්නේ තරුණ ක්‍රීඩිකාවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ
එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අයත් ඒගොල්ලන් ඇදගෙන යන්න ඕනේ. සනත් අය කිව්වා වගේ හැම වෙලෙම එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අයගෙනුත් පිටිපස්සේ කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ව ගයිඩ් කරන්න. එතකොට යන්ග්ස්ටර්ස්ලටත් එහෙමයි. ඉතින් කල්චර් එකේ හැටි වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ අර පිටිපස්සෙන් පොඩි තල්ලුවක් අවශ්‍යයි. ඉස්සරහට යන විමස් ටීම් එකෙත් ඒ තත්ත්වය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිත රිද්දන්න නැතුව වැඩේ කරගන්න ඕන. ඔව් හිත රිදුනත් ටක් ගාලා රිකවර් කරගන්න ඕනේ ඉස්සරහට යන්න. Lots to talk about today, of course. We've got the match that's happening right now, right tonight, 7:30. It's the finals, T20 World Cup. Time for us to get into the first segment of the show. It's our T20 trivia segment. Remember, you have a chance of walking off with an autographed ball courtesy of our two superstars in the studio today. And all you need to do is follow the instructions. Callum will do the needful. Time for the T20 trivia. T20 trivia brought to you by Hello Moto. අපි දැන් ඉතින් වැඩසටහන 11ක් තිස්සේ ඔබට මේ මෝටරෝලා දුරකථනයක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. අපි ඇත්තටම මේ ජයග්‍රාහකයන් අපිට ඉන්නවා 11 දෙනෙක් නේද? 11 දෙනෙක්. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක බොහොම මේ ලස්සනයි. දැන් සමහර දුරකථන නම් මේ ටෙලිෆෝන් කෝල් විතරයි ගන්න බැරි. මොකද මේ අනිත් ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් මේකේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. මේක ශ්‍රී ලංකාවේ ඇත්තටම පළමුවෙන් සෙලියුලර් දුරකථන ආපුවම තිබුණේ මෝටරෝලා. මම කලිනුත් කිව්වා මේ අර ගඩොල් බාගෙම සනාගාවෙම තිබ්බා. නෑ මම ඔබ මම ලොකෝ එක. ලොකෝ ගඩොල් බාග. ඔව් නෑ මේ ඒ අතරේ. හොඳයි. ඉතින් අපි සෙල්ෆි එකකුත් ගහන්න ලෑස්ති කවුද ගහන්නේ දැන් අසාම ගහන්නේ. මමින්ට දෙන්න. ඊට කලින් ඔබට අපි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් නිකන් තල්ලුවක් හැටියට රුකුලක් හැටියට කුළු ගැන්වීමක් හැටියට ලබා දෙන්න සූදානම්. මෙන්න මේකයි කතන්දරේ. ලෝක කුසලාන T20 තරගාවලි ඉතිහාසයේ නවසීලන්තය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව හමු ඇත්තේ එකවරක් විතරයි. එතකොට ඉන් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ නවසීලන්ත කණ්ඩායම. හරි. තරග ඉතිහාසයේ නවසීලන්තය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අවස්ථා 14කදී හමු වෙලා තිනවා. ඉන් 9න් 4ක් වශයෙන් 9යි 4ක් වශයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව පෙරමුණේ ඉන්නවා. ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරලා තිනවා 9ක. පැහැදිලිව කිව්වා. ලෝක කුසලාන T20 තරගාවලි ඉතිහාසයේ 6න් 5ක අවසාන මහා තරගය ජයගෙන ඇත්තේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ 6න් 5ක් ජයග්‍රහණය කළ තියෙන කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායම. අදත් එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා බොහෝ දුරට. අවසාන මහා තරගය වන විට පිළිවෙලින් ඩේවිඩ් වෝනර් සහ කවුද හැපෙත්තින්නේ? ඩාලි මිචෙල් කණ්ඩායම් දෙකේ වැඩිම ලකුණුලාභීන් බවට පත්ව ඇති අතර ඊට පස්සේ ඇඩම් සම්පා සහ ට්‍රෙන්ට් බෝල්ට් කණ්ඩායම් දෙක වෙනුවෙන් වැඩිම කඩුලාභීන් ලෙස වාර්තා වෙනවා. ඒක ඩාලි මිචෙල් කියන්නේ ඩැරල් මිචෙල්. ඊට පස්සේ දැන් තිබෙන ප්‍රශ්නය අහන්න ඔබෙන්. ලෝක කුසලාන T20 තරගාවලි ඉතිහාසයේ තරගයකදී ඉනිමක වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන ඇති ක්‍රීඩකයා වන්නේ විරාට් කෝලි, කුමාර් සංගක්කාර, මාලන් සැමුවෙල්ස් සහ ෂහීඩ් අෆ්රිඩි. කෝලි ඉන්දියාවෙන්, සංගා ශ්‍රී ලංකාවෙන්, සැමුවෙල්ස් කොදිව්වන්ගෙන්, අෆ්රිඩි පාකිස්තානයෙන්. ඔන්න උත්තර 4 ඔබට තියෙන්නේ 0.776යි 733යි 444 WhatsApp කරන්න පමණයි. දිනන්න පුළුවන්. මේ අපි දැන් සෙල්ෆි එක ගන්න ෆෝන් එක જાතිය ෆෝන්. We give it to Azam to obviously take it. That's a selfie for all of us. Try to get not bad Azam. Azam done system. ඔරෙන්නම් ගහන්න නම් වෙන සද්ද එනවා නේ. ඇයිද සයිලන්ට් එක දාගන්න? There you go, ladies and gentlemen. Send your details in, of course, for the personalized autograph balls and 4 lucky individuals today. All the correct answers right throughout the show. All the names go into a draw. 4 lucky individuals are going to be walking off with that Motorola phone. That's your T20 trivia segment. We'll be back right after this. T20 trivia brought to you by Hello Moto. Join us
for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. සල්ලි ගෙවන්න ගණන් අමාරුයි නේද? අපි දන්නවා හරි විදියට පරිස්සමෙන් කළොත් සල්ලි තියේ ඇති වෙන්න. ඔෆිස් එකට ලැප්ටොප් එකක්, පාටියට හැද ගවුමක්. කැමති දෙයක් ගන්න දැන් කරදර නැහැ, ප්‍රශ්න නැහැ. තුනට කඩලා බෙදලා ගෙවන්න. තුනෙන් පංගුවක් ගෙවලා ඉතිරිය පොලියක් නැතුව ගෙවන්න. ඔයා බැංකුවේද බේක කෙනෙක්ද, ටීචර් කෙනෙක්ද නැත්නම් වේටර් කෙනෙක්ද? කවුරු වුණත් ඔයාට ඕන දේ වැය කරගන්න. අද අරගෙන පස්සේ ගෙවන්න. විස්තර පුරවන්න දිග ෆෝම් අපිට ඕනේ නැහැ. මේක හරි සිම්පල්. ඇති අරුමෙකුත් නැහැ, පුදුමෙකුත් නැහැ. ඉතින් ඊළඟ සැරේ ගෙවන්න පොලිමේ ඉන්නකොට කොකෝ ගැන හිතලා ඔයා කැමති විදියට බෙදලා ගෙවන්න. කොකෝ තුනට කඩන්න, පොලිය නැතුව ගෙවන්න. Are you traveling overseas? Be it business, pleasure, or education, we understand all aspects of travel and offer you a complete hassle-free experience in the new normal. Call Classic Travel, your trusted travel partner. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Thank you very much. Welcome back. As you know, of course, it's the finals that we're coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo. Two superstars in the studio, Sanath, Jayasuriya and Shashikala, Siriwardena. And of course, talking about the big match later on today. We have a poll that's going on, Kalum poll. There is a poll that's obviously on YouTube. You can read out the numbers. New Zealand, according to our YouTube subscribers, New Zealand are winning 75%.
දැන් අපි ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාව කොහමත් අපි උන් තරහින්. ඉතින් කොහොම හරි නිව්සීලන්ත දානවා අපි. මට දැන් අර මේ නැවත මේ සජීව විකාශයට සම්බන්ධ වෙනකොටම මතක් වුණේ අපි කතා කරපු මෑන් මැනේජ්මන්ට් ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් කට්ටිය වැඩි වුණාම හරිම අමාරුයි. ඒ අතරේ මේ 75ක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන කියන්නේ අතර අර මෙතනත් මම හිතන්නේ 85ක්වත් ඇතිනේ. ඔව් මම දන්න විදිහට කැලුම විතරයි නැත්තේ. ඔව් ඉතින් මම එහෙම නැහැ කියලා කියන්නේ බෑ. මම හිතන්නේ කාසී වාසි දෙන්න කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් පන්දුවට පහර දීමේ වාරය ප්‍රතිවාදීන්ට පවරනවා. මේකේ චේස් එක තමයි දිගටම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. මොකද විශේෂයෙන්ම ඩුබායි පිටියේ ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම මේ ඇත්තටම එකම මට්ටමේ ඉන්නවා කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඔවුන්ගේ විශේෂත්වය තිබුණේ වයිට් පන්දු සහ නිපන්දු යැවීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි කියලා. ඒක විශේෂයෙන්ම මොකද දැන් මාකුඩ් පැයකට කිලෝමීටර් 150ක වේගයෙන් පන්දු යවුවා. නමුත් ඉතාම අත්‍යවශ්‍යම අවස්ථාවක අද වගේ දවසක මම නම් හිතන්නේ ටොස් එක පරදින එක හොඳයි. එහෙමද? ඇයි එහෙම කියන්නේ ඒක හොඳයි. මොකද පරදින මම නෙවෙයි ඩිසයිඩ් කරා. ඔයා ඩිසයිඩ් කරනවා ටොස් එක දීලා මට මොනවා හරි කරන්න හරි බැට් කරන්න හරි බෝල්. ඒක මට ප්‍රශ්නේ නෑ. මට ප්‍රෙෂර් එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ 150ක ප්‍රෙෂර් එක නැතිව යනවා. ඔව්. මට ටොස් එක පෙරදුනා නම් මම කැමතියි. ඒ කියන්නේ මේ වගේ එකක නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ටූර්නමන්ට් එක ගත්තම ඔක්කොම මම කියන්නේ සෙකන්ඩ් බැටින් නේ දිනලා තියෙන්නේ. දිනලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් බලන්න මේ මැච් එකේ ලාස්ට් මැච් එකේ වුණත් දැන් ඩිව් තියෙනවා එකේ කිව්වා පින්න තියෙනවා නෑ පින්නක් නෑ. නෑ. අදත් සටහන තියෙන්නේ පින්න එතරම් පින්න නෑ. මොකද පොඩි හුලඟක් තියෙනවා කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පින්න නෑ. රස්නේ තිබුණා තමයි පින්න තියෙන්නේ. ඒකේ වැඩි වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. අන්තිම ඕවර්ස් ටික හරියට බෝල් කරේ නැති එකෙන් තමයි මේ මැච් දෙකම පෙරදුනේ. අන්තිම ඕවර් තුනේ තමයි මැච් එක ගියේ. ඉතින් එතකන් කන්ට්‍රෝල් කරා. අර උෂ්ණත්වෙත් නෑ. 170 සෙල්සියස් අංශක 27 තියෙන්නේ අද. ඔව් 170 ගානක් පාකිස්තානුත් ගැහුවා. ඒ හොඳම ටෝටල් එකක්. ටොස් එක පෙරදිලා. ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා ඉංග්ලන්ඩ් ටොස් එක මේ පෙරදින්න. නෑ දින්න. නෑ ඉංග්ලන්ඩ් ටොස් එක පරාද. ඉංග්ලන්ඩ් ටොස් එක පරාද. හැබැයි ඒත් ඒගොල්ලෝ ගැහුවා. ෆස්ට් බැට් කරුවාම 160 පාගුරින් ගැහුවා. ඒක විනිං ටෝටල් එකක්. Let's just quickly cross over live. We got Sam standing by, of course, from the UAE. He's been reporting for us right throughout the World Cup right now. And today, of course, is the last segment with Sam. Sam, good afternoon. Good afternoon and good afternoon. I have to admit I'm extremely jealous of you guys. You have a superstar-studded set today. Big hello to Sanath, big hello to Shashikala, big hello to Azam. Azam, we are missing you here, man. How are things? It's all good. I heard that you all had an ICC dinner as well. Yes, fun times. They hosted us for a cocktail and dinner. Obviously, cocktail part එක මට අදාළ නැහැ. හැබැයි dinner එක නම් ඒක තමයි අදාළම එක. ICC කින් ගන්නවා කියන්නේ. මොකක්ද දෙන්නේ කොක්ටේල් එක ගන්න මෙපේ. මේ දෙන්නට දැන් රෙක්ස් අයියලා මේ අනිත් අය ඔක්කොම නම් කොක්ටේල් එක උඩරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා. ඉතින් අපි ඉතින් පැත්තකට වෙලා හිටියා පාකිස්තාන් කට්ටියත් එක්ක. ඒගොල්ලොත් ඉතින් ප්‍රයෝජන ගත්තේ නැහැ වගේ නෑ. ඒත් ඉතින් බොරුදු කතා කරගෙන මේ හිටියා ඉතින් පැත්තට වෙලා. Sam, what's the current buzz today? Big match, New Zealand, Australia. Obviously, one of the Asian teams are not in it. Massive population of Indians, Pakistanis and Sri Lankans in the UAE. Are we going to see a packed stadium or are we going to see an empty stadium today? I'm afraid not because එදා අර පාකිස්තාන් පෙරදිච්ච ඉඳන්ම අද වෙනකන් පාකිස්තාන් මෙතන ඉන්න පාකිස්තාන් ගොඩක් තාම අර හાર્ට් බ්‍රේක් වෙලා ඉන්නේ මේ ඔච්චර හොඳ ඔපචුනිටි එකට එන්න ඒත් හිත කැඩලා ඉන්නේ ඒත් බැරි වෙලා මේ අතරම ලොකු අර semi final වෙනකන් තිබිච්ච උනන්දුව එක්සයිට්මන්ට් එක ඇත්තටම දැන් මේ නැති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන වැඩ කරන මිනිස්සු ආයේ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ වලට ફોකස් වෙලා නිකන් අර වර්ල්ඩ් කප් එකම එපා වෙලා කියන තමයි. අර නිකන් ඉත්තය වගේ ඇත්තටම ක්‍රිකට් ෆෑන්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තාම බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳ ෆයිනල් එකක් තියෙයි කියලා. ඒත් ඉතින් අර මෙතන ජීවත් වෙන අර ඉන්දියන් පාකිස්තානි කමියුනිටිස් අතර ඒ එක්සයිටින් නෑ. අනික අද එදා වගේ ICC එකට ඇත්තටම මේගොල්ලෝ India Pakistan it's a loss for ICC. It's a loss for, that's something I wanted to actually ask Azam. This is we spoke about this when you were there. India Pakistan is manually chosen
It's not basically, you know, it's all the time it's manually chosen purely because Commercial. of commercial value. I actually saw on lots of the auction sites many tickets for the finals up for sale, which has been obviously put up by the Pakistanis mainly. It's a massive loss for the ICC. Exactly. I think when there's a Asian side එකක් නැති වුණාම ඇතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද මම දැක්ක දේ තමයි even අපි ලෝඩ්ස් වල තිබුණු ඉංග්ලන්ඩ් නිව්සීලන්ඩ් ලාස්ට් වර්ල්ඩ් කප් ෆයිනල් එකත් ඒකෙත් දැන් මට මතකයි ටිකට්ස් ඔක්කොම ඉන්ඩියන්ස්ලා අරන් තිබුණේ. මොකද ඒගොල්ලෝ සෙමි ෆයිනල්ස් එතකොට ඒගොල්ලෝ හැබැයි ආවා. මොකද ලෝඩ්ස් වල ෆයිනල් එකක් 50 ඕවර්. නමුත් අර පැෂන් එක නැහැ. ඒ මැච් එකම ඇත්තටම අර අන්තිම අර මේ සුපර් ඕවර් එක යනකම් ඒක ඇත්තටම බෝරින්. ඒ වර්ල්ඩ් කප් ෆයිනල් එක එහෙම ලොකු අර පැෂන් එකක් තිබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම if you look at මේ විශේෂයෙන්ම ඉංග්ලන්ඩ් නිව්සීලන්ඩ් ෆෑන්ස් ලගේ අර පොඩි අර ෆ්ලේවර් එක ඕල් ෆැෂන් ක්‍රිකට් කියන එක තමයි ඔව් පොඩි එහෙම එකක් තියෙනවා. පොතෙන් දොරට එළියට එන්නෙම නැහැ සමහර අවස්ථා. දැන් මේ අද තරගෙත් විශේෂයෙන්ම අනිවාර්යෙන් අපි මං හිතන්නේ ෆුල් හවුස් එකක් තියෙයි කියලා. මොකද ඉංග්ලන්ඩ් නිව්සීලන්ඩ් ෆෑන්ස්ලා එහෙම නැහැ. ඉතින් අර සමහරලාට වර්ල්ඩ් කප් ෆයිනල් එකක් බලනවා කියන එකේ ප්‍රිවිලේජ් එකක් හින්දා එහෙම ක්‍රවුඩ් ටිකට්ස් ගත්තා එයි. නමුත් එතනදිත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් මම හිතනවා මේ අර ඒ ආවමත් අර පැෂනේට් ක්‍රවුඩ් එකක් නැහැනේ. කවුරු දින්නත් එකයි නැත්තරම දැන් ඔය අපි ශ්‍රී ලාංකික වශයෙන් අපි නවසීලන්තයට ලොකු සපෝට් එකක් තිබ්බට ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාව දින්නවා කියලා අපිට ඉතින් එහෙම ලොකු අර දුකක් නැහැ. මොකද මේ අපි නෙවෙයිනේ. ඉතින් මේ ඒ හින්දා අර දැන් අර ලංකාව වගේ පළදුනාම කියන දුකක් එහෙම එකක් එන්නේ නැහැ මෙතනදී. ඔය කවුරු මේ කණ්ඩායම් හතරදී. ඒතකොට එහෙම ක්‍රීඩාලෝලින් මේ තරඟ බලන ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එකෙත් එහෙම අය නැහැ. කවුරු දින්නත් අරයා නිව්සීලන්ත දින්නොත් හොඳයි කියයි. නමුත් ඉතින් ඒක ගියා කියලා ඕස්ට්‍රේලියාව ගන්න ගුඩ් ක්‍රිකට් වලට අපුඩි ගහලා අර ජෙන්ටල්මන් ක්‍රිකට් මොකද ඕක තමයි අපි දැක්කේ මේ නිව්සීලන්ත වලත් මම ඉංග්ලන්ඩ් වල මම ලොකුම දැකපු දෙයක් තමයි ඉංග්ලන්ඩ් වල මම ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හිටියා. ඉවර වෙලා පැය ගාණක් මට මතකයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වර්ල්ඩ් කප් එක T20 දින්නා නම් හරි මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් දින්නා නම් ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් එළියට එන්න බෑනේ. ක්‍රීඩාලෝලින් ඉන්නවා. ඉතින් මම බැලුවා මේ ඉංග්ලන්ඩ් වර්ල්ඩ් කප් එකක් දිනලා මේ ඉංග්ලන්ඩ් වල. මම බැලුවා පාරේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එකේ හොටෙල් එකට යනකම් ඉතින් ඕන රටක ඔක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙක් නෑ. ඊට මම ගිහිල්ලා අර ක්‍රීඩකයෝ 3-4 දෙනෙක් එකකින් සෙල්ෆි ගත්තා. මේ ෆයිනල් එක වර්ල්ඩ් කප් අන්ඩර් ඕවර්ස් 50 ඕවර් ෆයිනල් එකක් දිනපු කණ්ඩායම ඉංග්ලන්ඩ් වල ගහලා. එහෙම මොකුත් නෑ. ඒ බස් එකේ පොඩ්ඩක් ගේට් එකේ පොඩ්ඩක් හිටියේ. ඒත් හිටියේ පාකිස්තාන් ෆෑන්ස්ලා වගේක් මම දැක්ක අර මේ ඒෂියන් ෆෑන්ස්ලා. නමුත් අර දැන් සාමාන්‍යයෙන් වර්ල්ඩ් කප් එකක් මම හිතන්නේ ෆුට්බෝල් වලට එහෙම තියෙනවා. රග්බි නමුත් ක්‍රිකට් වලට මේ ඒ ටීම් එකේ බස් එක එළියට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා දැකලා තියෙන ප්‍රේමදාසෙන් එළියට ගන්න බෑනේ බස් එකක්. දඹුල්ල කවදක්වත් බෑ. ගන්න බෑ. ඒතර ඒ සාමාන්‍ය මචං මේ වර්ල්ඩ් කප් එකක් තමන්ගේ රටේ ගහලා තමන් දිනපු ටීම් එකක් යනවා. එහෙම කෙනෙක් ඉන්න කාලේ මෙයා තමයි දරුණුම දැන් මම මෙයාට හොඳ අත්දැකීමක් තියෙනවා. දැන් මෙයාව සනත් අයියා ආවා ඉන්දියා ශ්‍රී ලංකා මැච් එක බලන්න. එතකොට දැන් සනත් අයියා මට මම ප්‍රෙස් බොක්ස් එකේ දැන් කෝල් කරලා ඉන්නකො මෙතන මට හැන්ඩල් කරගන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ අප අපිට පොඩි පාස් එකක් තියෙනවනේ මං ඉතින් කියලා මෙයා ගාව හිටියා සිකියුරිටි ඔෆිසර් වගේ. මොකද මේ මෙයාට මේ බැජ් එක දාගෙන මොකද අරවින්ද අයියා මෙයා ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ අර මන්ද ළමයින්ටත් ආසෙ හින්දා මේගොල්ලෝ බැලුවේ අතරම මේගොල්ලන්ට ප්‍රෙස් ලොකු බොක්ස් එකේ බලන්න නැතුව අර ෆෑන්ස්ලත් එක්ක බලනකොට පොඩි වෙනම තියෙනවා අර සමහරවිට අර මේ අර VIP බොක්ස් වල දැම්මම අර එළියට පේන්නෙත් නැහනේ. මේ පොඩි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇට්මොස්ෆියර් එක නැහැ. ඒත් මේගොල්ලන්ගේ ළමයිත් ඇවිල්ලා හිටපු ඉන්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ මුළු ඉන්දියන්ස්ලා ඔක්කොම ඇවිල්ලා එතන සෙල්ෆි අරවින්ද අයියයි මම කිව්වම ඉතින් එතන වෙනම එකක් නේ. ඒතර මේ මෙයා වෙනම ආරක්ෂාවක් හපයනවා. දැන් සමහරට ඒක ඒ වෙන රටක කෙනෙක්ගෙක් ආවම එහෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ අර ඒ පොඩි අර ඒෂියන්ස්ලාගේ තියෙන මේකත් එක්ක මම දන්නේ එදා මැච් එක නම් බැලුවේ නැහැ. මේගොල්ලන්ට සෙල්ෆි ගහන්න ඉතින් හැබැයි අපිටත් ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් මොකද සනත්ලත් එක්කනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ අනිත් එක ඔය ඩුබායි පිටියම අපි දෙන්නම ඒ අවස්ථාවේ ගියා මේ තෙන්ඩුල්කර් 100ක් ගහලා මේ එයාගේ බඩු බාහිර ඇදගෙන තනියෙන් යනවා. මෙයා ඒකේ රන්ස් 11ද 12ද ගැහුවේ. ඉන්දියන් මේ සම්පූර්ණ ක්‍රීඩාවලින් මෙයා වට කරගෙන අර 100ක් ගහපු එක ඌ යනවා අර සචින් තෙන්ඩුල්කර්. මෙයාට ඉන්දියන් මේ ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන්ගේ තිබිච්ච ඒ ආකර්ෂණය මම කාගවත් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකටින් දැකලා නැහැ තාම. මම ඒ ගොඩක් අය එතන ඇවිල්ලා කිව්වේ මේ ක්‍රිකට් වෙනස් කරා කියන එක ඒක ඉන්දියන් ක්‍රීඩාලෝලින් අතර තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒ පොඩි ජෙනරේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ දැන් තරුණ අයට වඩා අර ඒ කාලේ ක්‍රිකට් බලපු මම දැක්ක ඔය කාන්තාවත් ආවා. නමුත් පොඩ්ඩක් වයසක කාන්තාව. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒ කාලේ මේ පොඩ්ඩක් ඔය තරුණ අය ඉන්නේ නැති. ඒතකොට එහෙම ඇවිල්ලා ඒක තමයි. මේ ඇවිල්ලා එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඒ දවස්වල ක්‍රිකට් බලපුවා. හොඳට ඒතකොට ඕගොල්ලෝ තමයි වෙනස් කරේ. ඒතකොට සමහරලාට ඒගොල්ලන්ගේ ළමයි එක්ක ආවට ඒගොල්ලන්ට මේක අඳුන්වලා දෙනවා. මේ තමයි ජයසූරිය මෙයා තමයි වෙනස් කරේ. මේ this is Disilva they scored. ඒතකොට පොඩි
මම එතන පොඩි ජෙනරේෂන් ගැප් එකකුත් දැක්කා. ඒතර ඒගොල්ලොන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ළමයින්ට කියලා දෙනවා මේගොල්ලෝ මෙයාත් එක්ක ගන්න මේගා තමයි ක්‍රිකට් වෙනස් කරේ කියන පොඩි ඒක හරි මේ සුන්දර මේ මාලදිවයිනේ එක වතාවක සංචාරයක් යද්දි මම මේ මෙයාත් එක්ක අර ගත්ත මං කිව්වා අර කොණ්ඩ තියෙන පින්තූරේ එහෙම හරියා මේක තිබුණේ ඕකේ you close it කියලා ඒ වගේ මේ අවස්ථා ලැබෙනවා ශෂි මොනවද කියන්නකෝ දැන් මේ සනත් ගැන කියද්දී අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකා ගිය වෙලාවක කොහෙන්ද කියලා හුවා අපි shopping ගියාම ශ්‍රී ලංකා කිව්වා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ ඒගොල්ලෝ ගෙස් කර ජයසූරියස් country කිව්වා. එතකොට තමයි දන්නේ අපි කොයි රටේද කියලා. එහෙම තාත්තක් අපි මුණ දීලා තිනවා ගොඩක් ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ දකුණු අප්‍රිකාවේදී නවසීලන්තයට ගැහුවා 100ක් ගැහුවා 150ද? මොකක් හරි තරගයක මේ මැන්ඩෙලා ට්‍රොෆි මැන්ඩෙලා ට්‍රොෆි ඒකේ ඇත්තටම මං හිටපු ආයතනේ මේ ඒ කාලේ පෙන්වන්නේ නැහැ. වෙනම වීඩියෝ ගෙනල්ලා ඒකට ඩබ් කරලා තමයි පෙන්වන්නේ මම රංජිත් ෆර්නෑන්ඩෝ. ඉතින් මේ ඒ සංචාරයේ නටබන්න ලැබීම මේ විශාල සතුටක් කියන්නේ අර තරගය එදා යනවා ඊට පහුවෙන්ද අපි රැය ඇවිල්ලා ඩබ් කරලා තමයි සම්පූර්ණ තරගය පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ රෙකෝඩඩ් පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ රෙකෝඩඩ් එකේ එනවා රාත්‍රියේ. ලයිව් නෑ ඒක. ලයිව් නෑ. ඇවිල්ලා ඒක ඇත්තටම මේ රාජමහන්ති මහත්මයාට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා නේ. එතුමා ඒක මෙදිහත් වෙලා තමයි රැය එනවා. හැබැයි බල දෙන්නම් ගිහිල්ලා මේක ඩබ් කරලා තමයි පෙන්නන්නේ. මොකද මේ විතවුට් ඔඩියෝ එන්නේ. අපි දෙන්න කමෙන්ටරි ඩබ් කරලා. හැබැයි ඒකේ ඔන්න එතකොට ඒකේ තිබුණා මේ ස්ටම්ප් මයික්ස් හරිය මේගොල්ලෝ කියන ඒවා ඉතින් හොඳටම ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ හරි අමාරුයි සමහර ඒවා ඒකේ ඔඩියෝ එහාට මෙහාට කරලා මෙයා ඉතින් ගැහුවා මේ නවසලන්තේට මම හිතන්නේ ගැහුවේ. ඒ සීයේ ඉතින් කුඩු වෙන්නම ගහනවා. නවසල මම පටන් ගත්තේ මම ජයසූරිය නවසීලන්තේ වනසයි කියලා. We've got lots to do on the show. Right now, we're actually going to be crossing over to a very, very special individual who is joining us all the way live from the Maldives. And we obviously invited him to be a part of the show. Unfortunately, he's in the Maldives right now. But we're going to join the New Zealand ambassador, Your Excellency, Mr. Michael Appleton, who's actually joining us. Mr. Ambassador, good afternoon. Thank you very much for having me. Thank you very much for being a part of the show, and we clearly know what a huge cricket fan you are, and we've seen your tweets almost every 30 seconds when New Zealand is obviously playing, but now obviously in Maldives right now enjoying the finals tonight. Yeah, looking forward to watching it tonight. Would have been good to be in Colombo with all the cricket fans there, but had to work here this week, so yeah, watching it in Malé. You're a big cricket fan, Mr. Ambassador. How did that come about, actually? Oh, I think it was just one of those things with my father, who's English. He took me to a test match when I was sort of 8 or 9 years old, based on reserve against Australia, and we won, unusually. And ever since then, I've been a massive fan. Now, today, of course, at the end of the day, it's going to be a new T20 winner. And New Zealand, Australia have been involved in many sporting activities. And just explain the rivalry between New Zealand and Australia comparatively to an India-Pakistan match. Oh, I mean, I think, any small country that has a large neighbour always wants to beat them on the sports field. That's true of New Zealand and Australia. It's true of in India, obviously Pakistan, India too, and it happens all around the world. But I think with cricket it's extra special because it's so unusual. Over the years there have been only a very few times, including in the 1980s, when we've been a better cricket team than Australia. And so the opportunity to beat them in a World Cup final was massive and would mean a lot to New Zealand. Obviously, big match today, and how do you think the run-up to the finals is going to be? I know if I ask you the question who's going to win, you're obviously going to say New Zealand, but how difficult is the Australian team for the New Zealanders for tonight's match? Oh, look, I think both the Australian and New Zealand teams have performed much better than lots of people, including myself, expected in this tournament. Australia was written off, before this tournament because of their previous series losses in Bangladesh and the West Indies, and before that New Zealand. But they've performed very well, except in their one hiccup against England, and I would expect them to be very strong in the final. It's the same with the Black Caps, that I think everyone assumed that India and Pakistan were the most likely teams in our group to go through to the semi-finals, but
the Black Caps managed to step up against a very strong Indian team, and they then surprised everyone with the semi-final victory. So I think both, as I say, both New Zealand and Australia have surprised their fans, surprised everyone that they're in the final, and both of them, I'm sure, will be desperate to convert that into a victory in the tournament. Mr. Ambassador, we've got Sanath, Jayasuriya and Shashikala Siriwardena in the studio. I'm sure you grew up watching Sanath playing, and he's right here. And I don't know if you've obviously met each other before, but here's a great opportunity for you to ask him anything you want right now on national TV. Sir, what was your favourite experience of playing cricket in New Zealand? My experience in New Zealand started from early 90s, Ambassador. And this is my second tour, and my debut is against New Zealand in Test cricket. I never forget that. I played in Hamilton. So always love to visit New Zealand because they looked after really well as a Sri Lankan cricket team, and the Sri Lankan community also there in New Zealand, and they have been very good to Sri Lanka cricket. So the memory is always the first Test match I played in my life is in New Zealand. So New Zealand is one of the nice place to play cricket, and I enjoyed cricket playing in New Zealand. And I think he scored the fastest 50 in New Zealand when I think 2006. Yes. 18 balls or something he hammered in New Zealand. I think you know like because you know the statistics well better than me. I don't like to remember that. Well, actually, my favourite, or one of my favourite Test matches in my hometown Wellington involved Sri Lanka, and that was when Aravinda and Martin Crowe both scored the highest Test score for their country in that match. I think it was 267 for Aravinda and 299 for Martin Crowe. And this was a very special Test match. And I think it was the following tour then that Sri Lanka came and beat New Zealand in a Test series for the first time ever. And really, from then on, really impressed the New Zealand public with how strong they had become so quickly in Test cricket. And then, of course, there was the Cricket World Cup victory over Australia, which New Zealanders were so happy with, both for Sri Lanka, but also given who you beat in the final. Mr. Ambassador, just one final question before we let you go. What would it mean to New Zealand winning the T20 World Cup? They won the Test Championship. They came to the finals of the 50-over World Cup. Now they're in the finals of the T20 World Cup. What would it mean to New Zealand to win this? It would mean a huge amount. You know, we in our cricket history have seldom been, you know, at or close to the top of the world, and we are there at the moment. It is a golden age in New Zealand cricket, and so I think there are a lot of New Zealand cricket fans who believe, and I certainly believe this, that if we're going to win world titles, it needs to be with this group of players, and you know, you really use this golden age for world championship titles. So yeah, it meant a huge amount, and I'm sure there are going to be many New Zealanders getting up in the middle of the night tonight. I think the game starts at something like 3:30 a.m. To try and see the Black Caps over the line. Thank you very much, Mr. Ambassador, for joining us. It was an absolute privilege to have you on the show, and I think collectively on the panel, I think 90% are supporting New Zealand, so go New Zealand. Thanks very much for your support, greatly appreciated. Thank you very much, and there you go. That's the New Zealand ambassador to Sri Lanka, Mr. Michael Appleton, on the show with us. Right, we've got Playbook coming up in just a few minutes, but in our previous show, we actually asked a very interesting question from Farviz Maroof. I think Sanath needs to answer that question after he sees the video. Take a look at this. Saman Piris Mahaya oya last over 10 runs. ගහන්න තියෙද්දි ඔයා බෝල් කරනවා නම් කාට බෝල් කරන්න කැමතිද මහේලද සංගද අරවින්ද සනත් කාටද බෝල් කරන්න කැමති ඒ කියන්නේ මෙයාට ලාස්ට් ඕවර් 10 runs ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මහේලට බෝල් කළාද සංගට බෝල් කළාද අරවින්ද සනත්ද කියලා බෝලේ සාකුර තමයි දාගන්නේ මේ හතර දෙනාට මම හිතන්නේ මහේල සංග සනත් තුන් දාත්තේ මං ගාලා තියෙනවා ඉතින් කියන්න ඕනේ නැහැ ඒ ගහන කෙල්ල මම අරවින්ද අයියා උනත් ඒ තට්ටේ විදියට ඉතින් මේ හතර දෙනාට දාන්න කැමතිද මේ හතර දෙනාට අර තුන් දෙනාගේ පොඩ්ඩක් ෂේප් ඒ නමක් කියන්නෙත් නැහැ පොඩ්ඩක් උතන ප්‍රශ්නයක් ඊට පස්සේ කාටද ඩිෆෙන්ඩ් කරන්නේ ඔව් අරවින්දට තමයි ටිකක් අමාරුම Sanath, what do you think? පතෝල වගේ උත්තරයක් දුන්නා
හතර දෙනාගෙන් බේරෙන්න. ඔව් හතර දෙනාගෙන් බේරෙන්න උත්තරයි. ගවුත් දද ගල් ඇම්ඩෙක් තමයි. අනිත් එක මම එක මොකක් හරි අන්තර් සමාජීය තරග මාලාව තුන විස්තර ਵਿਚාර කරනකොට මහරූප එකාන්තකින් පන්දු යවනවා මෙයා ගහනවා ගැහිලා 6වත් 3වත් 4වත් ගියව මම කො මහරූප ෆ්ලැට් රූෆ් වුණා කියලා. Right, we obviously need to get into something interesting today. We obviously are going to get both our guests to do playbook, and Callum is going to do the introduction right after this. Playbook, brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the Securer Drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. හොඳයි අපි ප්ලේබුක් එක කියලා කියන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙක ක්‍රීඩා කරද්දී තම පන්දු තමානායකත්වයේ දරුවොත් කොහොමද පන්දු රකින්නන් යොදාගෙන පන්දු යවන්නන් මෙහෙවන්නේ කියන හැඟීම. අනිත් පැත්තට ගියොත් පන්දු යවන්නන් මෙහෙවගෙන පන්දු රකින්නන් කොයි ආකාරයෙන්ද මෙහෙවගන්නේ. අපි කියමු මාටින් ගප්ටිල් සහ ඩැරිල් මිෂෙල් දෙපළ විකට්වේ සිටි නම් ඔබ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරනවා නම් මොකද කරන්නේ? ඔව්. අපි පළවෙනි වැඩසටහනෙත් අපි ඕක කරානේ. ඔව්. සනට මතකයි. කවුද බැට් කරන්නේ? ගප්ටිලුයි ඩැරිල් මිෂෙල්. ඕල් කරන්නේ කවුද? ඔබ තමයි තියෙන්නේ අපි ස්ටාක් ඉන්නවා මේෂර් වුඩ් ස්ටාක් ඔව් ස්ටාක් මම ඇත්තටම මේ කැලුම් මම වැඩි වෙනසක් කරන්න යන්නේ නැහැ. ගප්ටිල්ට මම නෝමල් ෆීල්ඩ් එකක් බෝල් කරන්න බලන්න හේතුව මොකද මම ආසයි බෝල් ගප්ටිල් එකකට ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ එකිනෙකා. මම ආසයි මේ ලෙෆ්ට් ආම් ෆාස්ට් බෝල මෙහෙම ගෙනල්ලා බෝල ඇතුළට ගේන්න. රයිට් හෑන්ඩ් එකේ. ඉතින් මම ඒ හින්දා මම නෝමල් මෙහෙම third man අර පැත්ත පන්දු යවන්න බවට පත් කරමුකෝ. ඒතකොට පහසුයි. අර පැත්තේ පන්දු යවන්නේ මේ පැත්තේ ස්ලිප් බෝඩ් එක දාගත්ත ඒකට. මේ පැත්තෙන් විකට් කීපර් ඉන්නවා. ඔව් ඔන්න හරි. ඒතර මෙයා ඉන්නේ මේ පැත්තෙන් නේ. මොකද පැහැදිලි කෝණය එතකොට. මම නෝමල් ෆීල්ඩ් එකක් දාලා බෝල් කරන්නේ. මම වැඩි වෙනසක් කරන්න දාලා ඔබ කියන්නේ මේ පවර් ප්ලේ එක ඇතුලේ. ඔව්. මොකද හේතුව මම දැන් බලන්නේ ගප්ටිල්ගේ කකුලට බෝලේ වද්දාන්න. මම බෝලේ ඇතුළට ගේන්නේ රයිට් ආම් මේ රයිට් හෑන්ඩ් එකේ. මගේ කොහමත් මේ මෙයාගේ left arm fast bowler natural swing එකකින් ඇතුළටනේ. ඉතින් මම ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් බලනවා ඇතුළට ගන්නලා කකුලේ වද්දා. මම වැඩි වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. බෝලේ යනවනම් මම ස්ලිප් එකක් තියනවා මුලින් උදේ පාන්දර. නැත්තම් මම මේ කැචින් එකක් ගෙනවා ෂෝට් මිඩ් විකට් එකට බෝලේ අර ෆ්ලික් කරලා ෂෝට් මිඩ් විකට් එකේ. නැත්තම් මම normal මේ third man fine leg දාලා මම ඒ අනිත් එක ඔක්කොම ඇතුලේ තියලා normal field තමයි පටන් ගන්න. මිෂෙල් වමත් පිටිකරුවෙක් හැබැයි. මිෂෙල් වමත් පිටිකරුවෙක් වුණත් මම කරන්නේ එයාට එක ස්ලිප් එකක් ගේනවා. මොකද මම එයාට බෝලේ මම එළියට යවන්නේ. මොනක් පිටිකරුවෙක්ද මට මතක නැහැ හැබැයි. මම එළියට යවන left hand කෙනෙක් આવොත් මම left arm fast ball කෙනෙක් දැම්මොත් මම කොහොමද ස්ලිප් එකක් ගේනවා ඇතුලට. යලා third man එක දාලා මෙතන cover point මෙතන mid off mid on මේ ටික තියලා මේක මෙතන පල්ලෙහා දාලා දානවා. මගේ බෝලේ යන්නේ නැත්තම් left handට left arm fast bowler මම කරන්නේ fine leg ඉස්සරහට ගෙනල්ලා deep square leg එකක් දාලා මම බෝල් කරනවා. ඇඩම් සම්පා වගේ පන්දු යවන්නේ පන්දුවේම සඳහා ඔබ බාර දෙද්දී පන්දු රකින්නන් වෙනස් කරනවද? සම්පා එයාගේ normal එයා square leg එක mid wicket එක deep long on එක දාලා මේ deep cover කියලා දාලා මෙතන cover point short cover එක දාලා long off එක දාලා මෙතන cover point එකක් තියෙනවා. මෙයා මෙහෙම පල්ලයට දාලා යන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ හැම කෙනෙක්ම ඉස්සෙල්ලා එයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකට තමයි බෝල් කරන්නේ. මොකද සම්පා ආවොත් බලයි දුරපැත්ත ලයින් එක තියෙනවා නම් මේ විකට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් එහා එක පැත්තේ කොනකට අනිත් පැත්තෙන් ගාලා දුරපැත්ත අල්ලලා එයා කකුලට දායි ස්වීප් ගන්න හරි මේව ගන්න. මොකද හේතුව ක්ලියර් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔය වගේ පොඩි පොඩි ස්මාර්ට් ක්‍රිකට් ටිකක් ගහනවා මේ කට්ටිය. මොකද මේ විකට්ස් දැන් ගොඩක් යූස් කරානේ. මේ යූස් කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ අලුත්ම විකට් කියන එක තමයි. ඒ අලුත් විකට් දැන් මැද ගහලා මේ එක්ක අයිනකට මෙන්න පුළුවන්. එක්ක අනිත් පැත්තට යන්න පුළුවන්. එක පැත්තකට ගියොත් අනිත් පැත්ත දුර වෙනවා. දුර වෙනවා. දැන් මේ සීරීස් එකේම මේ වර්ල්ඩ් කප් එකේම හැම පැත්තම එක වෙලාවක් ආවා ළඟ බවුන්ඩරි එකක් ආවා නේ. එක පැත්තක් ළඟ වුණා. එක පැත්තක් දුර වුණා. ඉතින් අර අපි ඒක හරියට බලලා හදාගෙන
බෝලර්ස්ලා යූස් කරනවා. අපි කුත්තරගේ දැක්ක ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් සාමාන්‍යයෙන් අර්ධ පන්දු යවන්නේ භාග පන්දු යවන්නේ නේ. නමුත් ඔහු අමුතු ෆීල්ඩ් එකක් සෙට් කරගෙන බෝල් කරනවා මම දැක්ක. හැබැයි ඔහු ඕවර් තුන කොහොම හරි හැබැයි ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් වගේ දැන් බෝලර් කෙනෙක් ආපු වෙලාවට මෙයා මේ බැට්ස්මන් රිස්ක් එකක් අරන් ගහනවා. ඔව්. හැබැයි ගහන්නේ හාෆ් බෝලනේ. මම නම් අවුට් වෙන්න හරි ගහන්න කියන. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද හේතුව අපිට රන්ස් ඕනේ. මොකද ඔස්ට්‍රේලියා බෝලින් ලයින් අප් එකේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ 5th බෝලර්ගේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. ඔව්. ස්ටොයිනිස් හරි මැක්ස්වෙල් හරි තමයි. මැක්ස්වෙල් හරි කවුරු හරි බාක් බෝලර් කෙනෙක් දානවා. ඉතින් ඒකට තමාෂ්. ඔව්. ගහන්න ඕනේ. මොකද ඒ රිස්ක් එක අරන් ගහන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි මේ පාකිස්තාන් ගේම් එකේදී මදි. පාකිස්තාන් ගේම් එකේදී මදි. මොකද පාකිස්තාන් ගේම් එකේ පාකිස්තාන් ඔස්ට්‍රේලියා මැච් එකේ left arm fast bowler අපේ අර ෆකාසමාන් හොඳට ඇටැක් කරා. ඔව්. ඒ විකට් එක පිටිපස්සට ගිහලා පස්සේ නම් යෝක් කරන හැම බෝලෙම එයා පිටිපස්සට ඉඳලා ක්ලියර් කරා. ඉතින් යාගේ අර හොඳ බේස් එකක් තියලා ගහපු ඉඳ ඒක. ඉතින් මං හිතන්නේ නමුත් එවැනි පිටිකරුවන් නවසන්ත කණ්ඩායමේ නෑ නේ. එවැනි පිටිකරුවෙක් නෑ මං හිතන්නේ ජිමිනේෂන් පමණයි යම් ක්‍රීස් එක පාවිච්චි කරා. ලාස්ට් ගේම් එකේ ඉන්ජෝන ඩෙවන් කොන්වේ ඉන්ජෝන ඒක මං හිතන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතන. මොකද එයා টপ විදියටම බැට් කරා. ඉතින් එතන එයා ක්ලියර් කරනවා මේ බැක් ඔෆ් ද ලෙන්ත් මේ බෝලේ බැක් ඔෆ් ලෙන්ත් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒක ගහන්නේ ඉස්සරහට නිකන්. එයා ඒක ක්ලියර් කරා ලොං ඔෆ් ලොං ඔන් උඩින් 6ක් දිගටම. ඉතින් ඒ කියන්නේ සායන පව එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ එයා ගහන්න නැති එකද ලොකු පාඩුවක්. නිව්සීලන්ත එක. ඔබේ පන්දු රැකීම සහ පන්දු යැවීම මෙහෙමයි ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් මම දැන් ස්ටාර්ට් එකේ යයි බේසික් ෆීල්ඩ් එකක් දාලා බෝල් කරයි. මොකද පුළුවන් තරම් අලුත් බෝලෙන් දැන් එදත් ඕස්ට්‍රේලියා පාකිස්තාන මැච් එකේ අෆ්රිඩි ගෙනල්ලා ෆස්ට් ඕවර් එකේම ෆින්ච්ගේ කකුලටම වැද්දුවා. බෝලේ ස්විං කරා. ඒක තමයි අයිඩියා එක තියෙන්නේ. අතුලට බෝලේ යවන්න අලුත් බෝලේ පොඩි වෙලාව යන්නේ කැලෝ. ඒ ස්විං වෙන වෙලාවේ සීම් වෙන වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ මැක්සිමම් ගන්න බලනවා. ඊට පස්සේ බෝලේ වැඩි ස්විං සීම් නැති වෙනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ බොහොම ස්තුතියි සනා. අපි ශශිකලාට අවස්ථාව දෙනවා අනිත් පැත්ත. දැන් ඔබ නවසීලන්ත නියෝජනය කරන්නේ. ඔබ කොහොමද හදන්නේ? අපි කියමු ඩේවිඩ් වෝනර් සහ ඊරන් ෆින්ච් දෙපළ පන්දුට පහර දීමට පැමිණෙන්නේ. වෝන ගොඩක් ඔක්කොම ෂොට්ස් දාති පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. හැබැයි පොඩි චකිතයක් තියෙනවා සමහරලාට ආරම්භයේදී. ඉනිම ආරම්භයේදී 4 වෙනි ස්ටම්පේ ජස් ෂොට් ලෙන්ත් වගේ පොඩි චකිතයක් තියෙනවා. පන්දුවක් දෙකක් පොඩි ස්ට්‍රගල් එජස් වගේ දෙක තුනක් යනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඒක try කරා අනිවාර්යෙන්. ගොඩක් වෙලාවට බෝල් සෞදි දෙන්නම දාද්දී ඒගොල්ලෝ බෝලෙන් මුක් ගන්න පුළුවන්. සාතයි කිව්වා වගේ අර පොඩි වෙලාවෙන් මේ මූවමන්ට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා වෝනට ගොඩක් වෙලාවට මේ විකට් එකේ ඒගොල්ලන් ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ ස්විං එක යූස් කරාට මට හිතෙනවා කඩුලට වදින්න කියන එක. හෝ LBW ඒ වාසිය ගන්න උත්සාහ කරත් B ඔප්ෂන් B එකක් විදිහට මට හිතෙනවා තර්ඩ් ස්ලිප් එකක් ගලි වගේ තියාගෙන සාමාන්‍යයෙන් ලෙග් සයිඩ් එක ගොඩක් වෙලාවට ලෙග් සයිඩ් එකේ 3ක් දාගෙන 6ක් පාවිච්චි කරයි කියලා ඔෆ් සයිඩ් එකේ ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් දාගෙන තර්ඩ් මෑන් මේ වගේ ෆීල්ඩ් එකක් ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. මොකද බෝල් ඕවර් ද විකට් බෝල් කරද්දී මෙතන පොඩි ગેප් එකක් පෙන්වන්නත් ඉඩ තියෙනවා. බෝලේ යාගෙන් එළියට යවන ගමන් සමහරට යාට ලකුණු අවශ්‍ය වුණොත් එයා මූව් වෙලා හරි ඒ කියන්නේ උපායක් හැටියට අතන උපායක් මෙතන පොඩි ગેප් එකක් පෙන්වන්න ඉඩ තියෙන පුළුවන්. පොඩක් හරි ස්විං වෙනවා නම් ඒ වාසියත් ගන්න බලයි ෆීල්ඩ් සෙටින් වලින්. ඉතින් සෞදි වුණත් බෝල් කරද්දී මම හිතන්නේ මුලින්ම රවුන්ඩ් විකට් එක කියලා එයාගේ සාමාන්‍ය ස්විං එක ගන්න එයාගේ ඕවර් ද විකට් ඇවිල්ලා මේ වගේ ෆීල්ඩ් එකක් try කරන්න ඉඩ තියෙනවා. I think we have a question. I think Sam's actually standing by. He has a question on playbook. I don't know who he is going to ask this question from. Sam, you have a question on playbook from... Yes, I do. In fact, either I think Sanath අයියා නැත්නම් ශශිකලා දෙන්නටම මට මේ උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලපු දෙයක් තමයි මේ World Cup එකේ short boundary එක ගැන ගොඩක් කතා කරනවා captainsලා commentators-ලා. හැම match එකකම බැලුවා අර short boundary එක target කරලා අනිත් පැත්තෙන් තමයි batsmanව ප්‍රෙෂර් කරන්නේ. දැන් ඒක අපිට හරි ගියේ නෑ. ඩේවිඩ් මිලර් සමග ලහිරු කුමාර ඒ try කරලා ඩේවිඩ් මිලර් clear කරා. අපි semi finals එකකුත් දැක්කා මේ මැතිව් වේඩ්ව long boundary එකට දීලා යාව challenge කරා ඒක clear කරගන්න. සනත් අයියට නැත්නම් ශශිකලා අකිට හිතෙන්නේ නැද්ද මේවට අවදානම් යොමු කරනවා වැඩි කියලා? ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර ඔය වගේ strategy එකක් දැම්මත් So I think the question is basically
Can you hear me now? Yeah, no. Can you just repeat the question, the last bit of the question, Sam? We lost you. Yeah, so what I'm saying is, මේ දවස්වල තියෙන and the range hitting මේ කරන බලා ඒගොල්ලන් හැමදාම තමන්ව බැක් කරනවා ඇති මට මේ බවුන්ඩරි එක ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ හින්දා අපි දකින්නේ ඩෙත් බෝලර්ස්ලා අර වයිඩ් outside the off stump yorkers use කරන එක අනිත් අර variations අපි දකින්නේ අපි බලනවා හරි batsman ගේ long boundary පැත්තට අපි target කරලා දාමු. ඒක පොඩ්ඩක් over the top thinking නෙවෙයිද සනත් අයියා හිතන්නේ මේක නැත්තම් අපි batsman ගේ strength එකත් බලන්න ඕනේ අපේ මේ strategy එක විතරක් බලන්න නැතුව. මල්ලි කොහොමත් කොච්චර ලයින් එක දුර තිබ්බත් එහෙම මගේ ස්ට්‍රෝං ඒරියා එකට දැම්මොත් මං ගහනවා. මං අවුට් වෙන්න හරි ගහනවා ඒ වෙලාවේ. හැබැයි ඉතින් අපේ බෝල දැනගන්න ඕනේ කල්පනා කරලා මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ලහිරු කුමාර බලන්න ඕනේ මම ස්ලෝ බෝල් එකක් දානවද අවුට්සයිඩ් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ යෝක් කරනවද කියන එකයි. ඉතින් මේ දෙකම කරේ නෑ හරියට. ඉතින් එතන අපි ලොං බවුන්ඩරි එක බලන්න නරකයි. අපි බලන්න ඕනේ අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකද්ද බැට්ස්මන් ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකද්ද මට කරන්න පුළුවන් දේ බලලා මම බෝල් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ දෙකේ මෙතන උන්නේ නෑ මිලගේ ඒරියා එකට මගේ හරි zone එකට බෝල් වලට මම ක්ලියර් කරනවා. මම අවුට් වෙන හරි ගන්නවා කොච්චර දුර තිබුණත් 75ක් නෙවෙයි 80ක් තිබුණා මම ගහන්න බලනවා. ඉතින් එහෙම තමයි කවුරුත් ඒ වෙලාවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක බලන්න ඕනේ ඒක ඔප්ෂන් එකක් විතරයි. ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි මම මේක ගහන්න නැති වෙන්න මම බෝල් කරන්න ඕනේ. ඒක සමතේ අහන්නේ අර ඕවර්ඩු කරනවනේ දැන් අපි දැක්කොත් එහෙම දැන් එදා මම දැන් ලහිරු කුමාරෙක් ගත්තොත් ඒ ඕෆ් එකට දැන් ඩේවිඩ් මිලර්ගේ V එක ස්ට්‍රෝං කියන එක අපි ඔළුවේ තියෙනවා. ඒතර මම දන්නේ නැහැ. ඒතර නමුත් එයා හිතන්නේ නැති මොකද ඕෆ් එකේ බවුන්ඩරි එක දාලා විනාඩි මීටර 50යි. මොකද මේ පැත්තේ ඒතර ඒකත් නිකන් ගැහුවොත් යනවා. ඒක ඔළුවේ තියෙන්නේ නැති සමහරට යෝක් කරන්න හදනකොට. නමුත් මම කියන්නේ ඒ කැප්ටන්ස්ලා ඒක හිතනවා වැඩි. මොකද මේ ග්‍රවුන්ඩ්ස් හැම එකේම එක පැත්තක් හරි පොඩි. මම ඒක දැන් ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ ඒක වැඩි ඒක අපි ඔළුවට පොඩි දෙයක් විතරයි. දැන් ස්පින් එකට නම් අපි ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක දෙන්න ඕනේ. මොකද ස්පින් එකට නැත්තම් දරනවල ස්වීප් ගහනවා. ඒතර টপ එජ් එකත් යනවා. ඉතින් අර ඒකයි ලොං බවුන්ඩරි එක ස්පින් එකට දෙන්නේ. හැබැයි අනිත් කට්ටිය ෆාස්ට් බෝලර්ස් ලා කට්ටිය ඔක්කොම බෝල් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි. ඔය සන්තෑසියමයි ඇෆ්‍රිඩිටත් උනේ. මැතිව් වේට් පන්දු යපු විදිය ලහිරු කුමාර හොඳයි යතින් බැලුවා. නෑ මෙහෙමයි කැලුම් අපි වේට් කෙනෙක් කෙනා ගහන්නේ ගොඩක් මේ පොඩි මේ පැටල් ෂොට්ස් ගහන්නේ. පාරවල් හදාගෙන ගහන්නේ. එහෙම බෝල කෙනකොට අපි බෑක් ඔෆ් ලෙග් දාන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ ස්ක්වයර් ලෙග් පල්ලෙහාට දාලා ෆයින් ලෙග් පල්ලෙහාට දාලා බවුන්ස් කරන්න ඕනේ. එක අපි මෙතන කියන ඔප්ෂන්ස්. හැබැයි ඉතින් මේ බෝලා තමයි එතන තියෙන ප්‍රෙෂර් එක තේරෙන්නේ. එයා බලන්නේ යෝක් කරන මේ බේසික් එකනේ එයා බලන්නේ. යෝක් කරනවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි ඉතින්. ෆුල් ටොස් එකට යන්න පුළුවන් මේ ළඟට මෙන්න පුළුවන් එක තැන් වලට යන්න පුළුවන් ලසිත් මාලිංග වෙන්න ඕනේ එක්ක ලසිත් මාලිංග වගේ අර එක්ස්ට්‍රා ඕඩ්නරි වසීම් අක්‍රම් අන්න ඒ වගේ ඇවිල්ලා බකා යුනිස් ඇවිල්ලා යෝක් නයි යෝකර්ම තමයි ඉතින්. Let's take a break. We'll be back right after and lots to do on the show. A quick commercial break and we'll see you soon. Playbook brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ.
ඔයාගේ වෙහිකල් එකටත් දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest-free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest-free. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. Wanna become a master chef like me? Here's the secret! Even our electricity bills have reduced. More savings, bigger storage space, longer freshness. LG refrigerators, the master cool for master chefs. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialog TV. Daraz World Cup Payback. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome. Coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo. This is the Daraz World Cup Payback series. It's the last show of the T20 World Cup 2021. We're going live on Channel 1 on Dialog TV, live on our PodHub platforms on YouTube, and of course on Facebook. We have a final few minutes with Sanath on the show right now, but before we do, we have a fan question that's actually coming up on the show. Callum? සෝෂල් මීඩියා කියන දේ ප්ලේයර්ස්ලව හදන්න නැත්තම් කඩන්න පුළුවන්ද? මොකද මිලින් දහන්නේ. මොකද සෝෂල් මීඩියා කියන දේ ප්ලේයර්ස්ලව තමන්ට ඕන දේ ගන්න. ඉතින් ඒ අයට දන්නවා ඒ අයට ගේ දේවල් අපිට නවත්තන්න බෑනේ. අපේ කන්ට්‍රෝල් එකක් නෙවෙයිනේ ඒක. ඉතින් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් දේ අපි කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මේ විශේෂයෙන් මේ ඊපෙරේද මම නිකන් මාධ්‍ය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරද්දී අතන ඕස්ට්‍රේලියානු සහ නවසීලන්තයන්ගේ මතය තමයි IPL එකෙන් ලබාගත් අත්දැකීමත් මේකට වැදගත්. මොකද ඒගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරා IPL එකේදී හම්බෙච්ච ක්‍රීඩකයන්ගේ දුර්වලකම් සහ ඒගොල්ලන්ගේ කවුද ඉතාමත් හොඳම තත්ත්වයේ ඉන්නේ කියන එකත් උන් පැහැදිලි කරා. අතන මේ IPL එකෙන් පස්සේ මේ ආසියාතුණු මේ ලෝකෝසලානේ අවසානයේ ආසියාවේ තිබුණු ලෝකෝසලාන දෙකේම අවසන් මහා තරඟ වලට ආවේ මේ ආසියානු රටවල් නෙවෙයි. මොකද කලින් එකක් තිබ්බ ඉන්දියාව 2016 ඒකෙත් ආවේ බටහිර ඉන්දියා කොදේවින් වල. ඒ ඔක්කොම ආවේ IPL එකේ මොකද මාස ගාණක් ඇවිල්ලා IPL ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් කේන් විලියම්සන් අර ප්‍රශ්නේ යන්න පෙර ආතුව මේ අසම මම කැමති ආබාධ ඉතාමත්ම අඩුවෙන් මේවා මේ පාර සනත් වාර්තා වුණේ මේ ලෝකුස්ලානේ. ආබාධිත ක්‍රීඩකින් සමස්ත තරගාවලියේ මිටි 3 දෙනෙක් හෝ 4 දෙනෙක් පමණයි. නැත්තම් 12ක් 13ක් ඇවරේජ්. වෙන්නේ නැති මොකද මේක හොඳ දෙයක්. මොකද ඒක ටීම් එකක ප්ලේයර්ස්ලා මැනේජ් කරන විදිය. ඉතින් ඒක ෆිසියෝ ඉන්නවා, ට්‍රේනර් කෙනෙක් ඉන්නවා, කෝච් මේ කට්ටිය ඉතින් ටීම් එකක් මැනේජ් කරන විදියයි. ඉතින් ඒකත් ඉතින් පොඩි ලක් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඉන්ජනෝවි ටීම් එකක් බේරගෙන යන්නත් ඉතින් කොහෙන් හරි නැත්තම් වාසනාවක් තියෙන්න ඕනේ. වාසනාව පොඩ්ඩකුත් තියෙන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නේ මේ අසම්ට කියනවා නෑ අසම් නෙමෙයි මම දෙන්නේ මේ ශශිකලාට යසස් මලින්තද ඔව් මේ ශශි කියවන්නේ මේක සනත් අයියා ක්‍රිකට් ගහපු කාලේ අපේ ටීම් එකේ කාටද හොඳටම ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන්, ජෝක් කරන්න පුළුවන්, සින්දු කියන්න පුළුවන්, බොරු කියන්න පුළුවන්.
අම්මා අර අන්තිම එක තමයි කියන්න පුළුවන් එක හොඳම එක්කෙනා ඉන්නේ. කවුද? හතරවෙනි එක්කෙනා. ඩිල්ෂාන්. ඒක හොඳම ප්‍රශ්නේ එහෙම තියන්න හොඳ කොහොමද තියන්නේ? Get the question back. ඊට පස්සේ සින්දු කියන්න පුළුවන් කාටද සර්? සින්දු කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔබටත් පුළුවන් පොඩ්ඩක් ෂේප් එකේ මොනවා හරි කරගන්න. බැරි මොකද? සින්දු කියන්න පුළුවන් වාසිට. අරක තමයි හරිම. අර බොරු කියන්න පුළුවන් එක තමයි ඩිලියා. ඩිල්ෂාන්. ජෝක් කියන්න පුළුවන්. රසල් ආනල්ට්. ඒකද? රසල් නැතුණම රසල් බොහොම මේ ඉන්ද්‍රේට්ල වගේනේ හිටියේ මේ ඒක මුල් කාලේ 96 මුරලි මේ ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන් කලුට. ආයත අම්මට උඩු. දැන් ඔබ ඩාන්ස් කරන්න ගියානේ මොකක් කරේ? ඒව වැඩක් නැති කතානේ. දැන් මේ වැඩේ කරන්න ආවිලා මගේ මේ පස්සේ මගේ ඩාන්ස් එක. ඉන්දියාවේ ලොකු තරගයක් තරගයකට මේ තරගේ ඩාන්ස් එක අහන්න එපා. Just before we let Sanath go, unfortunately, he needs to, has something very urgent that he needs to attend to. But a big thank you to Sanath, of course, for being a part of the show. Before you go, Sanath, today's winner, I know you've been predicting the right teams right throughout this tournament. Today, of course, we obviously have a big match. Very big match, Shak. Man hitana man Australia on the team එකක්. මම පොඩි chance එකක් දෙනවා නිව්සීලන්ඩ්ට මැච් එක දිනන්න. මම හිතනවා නිව්සීලන්ඩ් මැච් එක දිනයි කියලා. හොඳ ක්‍රිකට් එකක් ගහනවා. පොඩි ස්මාර්ට් අර මම කැමතිසෙම යන කපටි ක්‍රිකට් එකක් ගහනවා. ලොකු නං නෑ. ලොකු නං නෑ. හැබැයි ලෝ හાર્ඩ් වර්ක් කට්ට කමින් මොකක් හරි මේගොල්ලෝ ගොඩ දාගන්න පුළුවන් අද නිව්සීලන්ඩ්. ඒ කියන්නේ උපාශීලීත්වයත් ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි ඔබ කියන විදිහට. මේ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට තියෙන විරුද්ධතාවය ඉන්නද නැත්නම් ලංකාවේ මම මොකද දැකලා තියෙනවා ඒ ඉස්සර අපි ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියමනේ. ඕස්ට්‍රේලියා පාකිස්තාන් මැච් එක මං හිතුවා ඕස්ට්‍රේලියා දිනයි කියලා. ඒත් පාකිස්තාන් හොඳටම සෙල්ලම් කරන වෙලාවක මං හිතුවා මොකද කොයි වෙලේක හරි මං දන්නවා ඕස්ට්‍රේලියා ටීම් එකත් හොඳ ෆයිට් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලෝ කොයි වෙලේකවත් ගිව් අප් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොන්ගේ ටීම් එකේ බැටිං ලයින් අප් එකේ මං අන්තිම එක හිතුවේ අන්තිම ඕවර් 3 හරි මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා හරියට මේක වෙනස් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් මේ ටීම්ස් දෙකේම mentally හරි strong players ලා ඉන්නේ. දරාගෙන මේ ශක්තිය තමයි ඉහළයි. ශක්තිය හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් මට දැනට හිතෙනවා දැනට මේ මැච් එකේ නිව්සීලන්ඩ් පොඩි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙයි කියලා. ඔව් ෆේවරිට්ස් ලා මේ ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න ඉන්නේ ඉඳ ගන්න බැරි විදිහට. ඒක කියන්න බෑ. Just before we let Sanath go, Sanath, obviously the trivia today is the lucky winner walks off with a personalized autograph from Sanath Jayasuriya, and we have another ball. I think that we need to sort of get Sanath to actually sign. Thank you very much. Thanks a lot. Shagay අපේ කැලුම්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම හොඳට එන්ජොයි කරා. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගොඩක් ක්‍රිකටර්ස්ලා ගෙනල්ලා කවුරුත් කරපු නැති වැඩක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට අපේ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයෝ ගොඩක් ආසාවෙන් බලනවා. ඒගොල්ලෝගේ කමෙන්ට්ස් දානවා. ගොඩාක් කට්ටිය ක්‍රිකට් ගැන දැනගන්නවා. මම හිතනවා මේ වගේ දේවල් ගොඩක් හොඳයි. මම ඔය දෙන්නට විශ් කරනවා good luck good show. Thank you very much. Sanath Jayasuriya, thanks so much, of course, for coming on the show, and knowing Sanath's busy schedule, getting him into the studio was a very tough task, but he obviously came into the studio. Thank you very much. And right now we're going to cross over, like we promised before, a very special live performance which is happening at the Cricket Cafe in Colombo. A big thank you to Fallon Andrea, who's performing for us live right now. Take a look.
Kaskasa mata nagana sural Ever tumma baby ma betala Litwasata hasak me minutan hit sura ganam gi sarin kelawara nati prema baby bangula hite gumnate relankare hit kone atite mage natani unda baby aaye tabe tene te patale di mage patali vena de natani di bage tabe tene te patale di mage patali vena de natani di bage madhu kirena sadde balla prema karala ne atalla pare inde di pene nahi na halala alat lol bi hi na mehila nene hite gumnate relankare hit kone atite mage natani bi unda bate bi aaye tabe tene te patale di mage patali vena de natani di bage tabe tene te patale di mage patali vena de natani di bage Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. In the club cafe, it's full of memorabilia. Established by James and Gabrielle Wright from Melbourne in Australia. There's a signpost here that tells you how near you are to famous cricket grounds. If you're in Colombo, pop in and say hello. It's a jolly nice place to look around. Bowl this way, bat this way, throw this way, and catch this way. You have to say, I'm not bad, eh? I learned to play in just one day. பணத்தை கையாள்வது இலகுவானதல்ல. ஆயினும் திட்டமிட்டு செலவு செய்தால் போதிய அளவு பணம் கைவசம் இருக்கும். உங்களுக்கு தேவை மடிக்கணினியோ அல்லது அழகான ஆடையோ ஏதுவாயினும் எந்த கடினமும் இல்லாமல் வாங்கலாம். இலகு தவணை கட்டணமாக கொடுப்பனவுகளை செலுத்துங்கள். கொடுப்பனவின் 1/3 பங்கை மட்டும் முதலில் செலுத்தி மற்ற 2 பங்குகளை 2 தவணைகளில் வட்டியின்றி செலுத்துங்கள். நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருப்பினும் உங்களுக்கு தேவையானதை நினைத்த நேரத்தில் வாங்கிவிட்டு கொடுப்பனவை பின்னர் செய்யுங்கள். நீண்ட படிவங்களை நிரப்பவோ அல்லது உங்களை பற்றி அளவுக்கு அதிகமான தகவலோ எமக்கு தேவையில்லை. கொடுப்பனவை இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம். அடுத்த தடவை நீங்கள் கொடுப்பனவு ஒன்று செய்யும் போது கொக்கோ பற்றி நினைவில் கொள்ளுங்கள். கொடுப்பனவை 3 பங்குகளாக்குங்கள். கொக்கோ 3 தவணைகளாக்கி செலுத்துங்கள் வட்டியின்றி. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com.
Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Enjoy life and stay happy with LG from Abans. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialog TV. Daraz World Cup Payback. Thanks so much. Welcome back to the show. And today's finals, Australia taking on New Zealand. It's going to be a brand new T20 champion at the end of the day today. We got Fallon Andrea who's joined us on the set. Thank you very much, Fallon, for that wonderful song. Thank you very much for having me. Thank you very much, and we're going to talk lots of cricket in the next couple of minutes or so with Fallon. And we're going to test all the cricket knowledge that Fallon has. Azam is still with us. Shashikala is here. We're going to give more details. But right now, here's an individual that I worked with. I've actually worked with him when he was in Sri Lanka many years ago. Worked with him in Sydney. Now he is obviously in Dubai, and he's responsible in the ICC radio feed in Dubai. We've got Kitch. Kitch, unfortunately, he's not there. We will see if we can get him back on the show in just a few minutes. But right now, let's just get into more details with Fallon. Fallon, how are things with you at the moment? You were in Dubai a few days ago? Days ago, yes. That was good, and I'm happy that everything's picking up slowly. So, right. Yeah. And it's a great track, and of Thank course, you very much. You've actually had new songs coming up on the right word, regularly. Yes, yes. Is that something that you've been working on? Yes, there's a lot more to come. Right. So I'm really hopeful about the situation. Hopefully everything will get better. You're actually sitting in the set with somebody who's written Sindakiyak Latina Kaluma? මෙයාට මං නෑ මං තාම නැහැ. හැබැයි මම වෙන වෙන කියලා තියලා සර් කියපු. ඔව් ඒ අර මේ කියන්නේ වෙළඳ ගීත කීපයක් එන් කරලා තියෙනවා. මම ලියලා තියෙන ප්‍රමාණය දැන් දැනට මම හිතන්නේ 600කට කිට්ටුවා. 600කට කිට්ටුවා. ඔව්. 600ක් ඇති 700කට කිට්ටුවා මම හිතන්නේ. දැන් ඊපෙරද මේ අර පොතක් නිර්මාණය කරන්න තමයි මේ යනකොට තමයි ඒකත් දැනගත්තේ. ගන්න තියෙනවා. ඔහොම ගැනගෙන යනකොට තමයි මේ පොට පිටු 1000ක් විතර එනවා. සංගීත විජේසූරිය කතා කරලා කිව්වා මේ කරුණාකරලා සින්දු ටික ලිස්ට් කරන මේ තව වැඩක් තියෙනවා ලොකු වැඩක් අයියේ කියලා දෙපාර්තමේන්තුව පර කිව්වට පස්සේ තමයි ඔළුවට ඇවිල්ලා ඔන්න ගැනගෙන යනකොට තමයි ඇත්තටම මේ දැනගත්තේ 600 පැරලා 700කට විතර කිට්ටුයි. හැබැයි සමස්තයක් හැටියට ගත්තොත් මම හිතන්නේ ජින්ගල්ස් දීලා තියෙනවා ඒක 200කට විතර ආසන්න. ඉතින් 1000ක් විතර ඇති. So he's someone that you need to actually keep very close contact with. Yeah. In terms of cricket, how much do you know cricket? And Please do not embarrass me. I'm not gonna. මේ බෝල් තියාගන්නකො. අනේ thank you. එතකොට පොඩි දැන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න මේ ක්‍රිකට් ගැන හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔව්. දැන් ওই සුදු පන්දුවක් නේ තියෙන්නේ. රතු පාට පන්දුකුත් තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඒක තමයි අර ඔබේ මේ අර සෞන්දර්ය රවිද්ද සිල්වම ඒ කාලේ ගැහුවේ ඒව තමයි. ඔය දැන් ඉතින් අර දැන් සුදු පන්දු පාවිච්චි කරන අයව තමයි සම්පූර්ණ කල්පනාකරණය කරන්නේ. හරි අර මේක අපි අහන ට්‍රිවියා ක්වෙස්චන් එක වගේ තමයි දැන් මේ යන්නේ. අහන්න. ඔව් ඒ කියන්නේ වෙන කොහෙන්ද ඇවිල්ලා වෙන මොකක් හරි අහන්නේ. එහෙම ඇවිල්ලා දැන් මේ පන්දුව තමයි අර පිටිමැදලා අවුට් ස්විං ඉන් ස්විං බවට පත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දෝලනය ලබාගන්නේ කියන්නේ පිටතට දෝලණය වෙනවා ඇතුළතට දෝලණය වෙනවා. ඔය පන්දුව. ඉතින් මම අහන ප්‍රශ්නේ මේ පන්දුවේ ඔය තියෙන ධාරයේ මැහුම් කීයක් තියෙනවද? අර ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියනවා. අර ලක්ෂණ කියලා අන්තිමට වෙන දෙයක්. මේ
ඇත්තටම ක්‍රිකට් ගැන කිසිම මේ කියන්නේ දැන් දකින්නවා පේනවා ඒකින් මුකුත් එහෙම නැද්ද? මම ක්‍රිකට් බලනවා. මම බලන්න ආස කෙනෙක්. හැබැයි රෙගියුලර්ලි බැලුවෙන්නේ නැහැ. මට ගොඩක් සතුටුයි අද මොකද මගේ ෆේවරිට් ක්‍රිකටර් කෙනෙක් තමයි මේ සීට් එකේ මීට කලින් වාඩි වෙලා හිටියේ. මම ගොඩාක් ගරු කරන ඒ වගේම අකිලත් මම හරිම ආසයි. මම ෆේවරිට් yes. බලනවා ක්‍රිකට්. එහෙම බලනවා ඉතින්. බලනවා කියන්නේ දැන් මම හිතුවා දුබායි ගියේ මොකද ICC මොකද ඉවෙන්ට් එක මේ perform කරන්න කියලා. මේ හොඳයි ඉතින් හැබැයි නුදුරු අනාගතේ දුබායි ගිහලා මැච් එක බලන්නද දුර? අපි ඒ ටිකට් එකක් දීලා අපිට යන්න දුන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මේ ඔව් දැන් මේ ක්‍රිකට් වලට අනුගත වෙන්න වෙයි මොකද නුදුරු අනාගතේදී තව බොහෝ දේවල් නිර්මාණය වෙනවා. අනිවාර්යෙන්. ගායනය මොකද දැන් ක්‍රිකට් එක්ක රූපවාහිනී වෘත්තිය සම්පූර්ණ බැඳිලානේ තියෙන්නේ. ඒක නැතුව ටෙලිවිෂන් නැතුව කිසි දෙයක් දැන් ක්‍රිකට් එකේ නැහැ. එතකොට හැම එකකම සින්දුවක් හදන්න වෙනවා. සින්දුවක් නැතුව ක්‍රිකට් නැහැ. ඉතින් ඒකදී මම හිතන්නේ ඔබට මේ නුදුරු අනාගතේ වැඩ ගොඩක් හම්බෙයි. අනිවාර්යයෙන්. මේ ශශි. අනිවාර්යයෙන්. මොනවා හරි කියන්නකෝ දැන් මේ මම ප්‍රශ්න අහන්නේ නේද? මේ ශාසියකෙන් අහනවනේ මැහුම් කීයක් තියෙන කියලා. ඔව් ඒක දන්න ඒ ගණන් කරලා හදලා ඉතින් බෝල් කරනවා. ඒක ඇත්තටම ඒක එහෙම දිනන දන්නවද? දැන් තමයි ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ උත්තරේ දන්නවද? ඒක කියන්නේ ඒක ඇත්තටම අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සුපිරි ගායක මිල්ටන් මල්වරච්චිගෙන් වෝල්ටර් ෆර්නෑන්ඩෝ අහපු ප්‍රශ්නයක්. මිල්ටන් අයියා ක්‍රිකට් ගැන ඕන දෙයක් දන්නවා. ඉතින් ඇහුවම එයාගෙන් ඒ ක්‍රිකට් ගැන අහන එකට හරිය ආසයි. ඉතින් දවසක් පාන්දර 2ට විතර තමයි වෝල්ටර් අයියා බස් වල දිනේ මිල්ටන් අයියා කාර්යය කියලා ප්‍රසංග ඉවර වෙලා රෑ මහලෑ ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකට කෝල් කරලා අහලා මේ හාමුදුරු නමක් වගේ කතා කරලා මහත්තයෝ මේ ඔය පන්දුවේ මැහුම් කීයක් තියෙනවද ඩාරේ? එතකොට තමයි අහුවෙලා තියෙන්නේ වෝල්ටර් ෆර්නෑන්ඩෝගේ හඬ කියලා. ඉතින් එතනින් එහාට අර සනත් එක්ක කතා කරපු භාෂාව තමයි සම්පූර්ණ පාවිච්චි කරන්නේ. Right, I think we've got Kitch back online. We're going to cross over live to the UAE and let's have a chat with him. Hi Kitch, good afternoon. Hi, can you hear us? බය වෙලා වගේ පොඩ්ඩක් මොකක් හරි. Kitch, can you hear us? I think you are on mute. Yeah, I think he's on mute. We'll get in touch with him, don't worry. We'll find out more details because there's a lot that's going on at the ICC media box. Kitch, of course, is the lead commentator there for the radio side of the T20 World Cup, which is going on right now. Callum? Oh, Shashi, මොකද මේ තරගාවලිය දැන් අනිත් තරගාවලියත් එක්ක බලපුවම ලෝක උස්නාන තරගාවලිය T20 තරගන බලපුවම දැන් අතරම ඇසම් කිව්වා මේ පැහැදිලිවම මේකේ කිසි අර ගෝ එකක් ගැම්මක් නැහැ. එකක් කොවිඩ් හින්දා යම්කිසි බලපෑමක් ඇති. නමුත් සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම ඔබට කොහොමද හිතෙන්නේ මේ තරගාවලිය ගැන? ඔය ඇත්තටම හොඳ තරඟ තිබ්බා. නමුත් කොවිඩ් උත් එක්ක දැන් ලොකු අවස්ථාවක් ප්‍රේක්ෂක බලනවා. කොවිඩ් නිසා ක්‍රිකට් නැති වෙලා බලන්න අවස්ථාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් නමුත් අර කියනවා වගේ ආසියාවේ රටක් ෆයිනල් එකේ නැති එක ලොකු අඩුවක්. ඒක ලොකුවට දැනෙනවා. ගොඩක් දැනෙනවා. කියන්නේ අනිත් රටවල් වල ගත්තත් ආසියාතිකයෝ ගොඩාක් ඉන්නවා. අපි හිතමු ඉංග්ලන්ඩ් කියලා. එතන රට ඇතුලේ ගොඩක් ආසියාතිකයෝ බලන් ඉන්නේ ආසියා රටක් එතන ඉඳී කියලා. නමුත් ඒ අවස්ථාව නැතික මම හිතන්නේ ලොකු අඩුවක්. හැබැයි හොඳ තරඟ තිබ්බා. කාන්තා ක්‍රිකට් අංශයේ කොහොමද ලෝක උස්නානට මුහුණ දෙන්න දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තත්ත්වය ඔබ ඉන්නකොට සහ දැන් මම හිතන්නේ යම්කිසි දියුණුවක් තියෙනවා පැහැදිලිව. ඔව් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. නමුත් මේ තිබ්බ ප්‍රශ්නත් එක්ක අන්තිම වසර දෙකේ කාන්තා කණ්ඩායමේ තරඟ තිබ්බේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් සූදානම් වෙනවා ICC 50 World Cup එක තියෙනවා ලබනවර්ද නිව්සීලන්ඩ් වල. ඒකේ ක්වොලිෆයර්ස් සිම්බාබ්වේ වල පටන් ගන්නවා මේ මාසේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ යන්න තව දවස් 3කින් වගේ යනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කැම්ප් කරලා ජයවි බුබ්ලු වල කැම්ප් කරලා ඒගොල්ලන් ප්‍රැක්ටිසස් උයි home and home matches boys ලත් එක්ක matches වගේ ප්ලේ කරා. මම හිතනවා හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉස්සරහට ගොඩක් ක්‍රිකට් තියෙනවා. ගොඩක් ටූර්නමන්ට්ස්. නවක කට්ටියක් ඉන්නවා. එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අය චවරයටපත්තුත් එක්කම. ඉතින් හොඳ කම්බිනේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉස්සරහට හොඳ තරඟාවල වලට මුණ දෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මම දැන් කැලුම් මේ ශශිකලා නැති පළවෙනි සීරීස් එක අවුරුදු 20කින් විතරද? එහෙම. අවුරුදු 17කින් ඉන්ජරිස් ඇරුණාම මම යන්නේ නැති පළවෙනි. ඒ නම විතරනේ අපි දන්නේ කාන්තාව. අවුරුදු 17ක් ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩා. ඔව්. ඉතින් විශාල සතුටක් සහ ඒකම මේ දැන් මේකේ මේ තරගාවලිය අද අන්තිම දිනය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.6ක තෑගි මුදලක් හම්බ වෙනවා. කියන්නේ රුපියල් කෝටි කීයද? කෝටි 32ක්
හම්බ වෙනවා මේ පාර ලෝකසන ක්‍රිකට් ෂූරින්ට පිරිනමන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද ඩොලර් රේට් ඒක හොයන්න වෙනවා. මොකද මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මේ කතා වෙනවා. නමුත් පිටරටවල ඩොලර් පිළිබඳව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම පැහැදිලිව දන්නවා මම මේ ඕස්ට්‍රේලියානු අර්ධපුර වැසියෙක් වගේ ඉන්න නිසා. මොකද ඔන්ලයින් ගහපුවම මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අනිත් කොටස මේ අනුශූරයෙන් සඳහා ඩොලර් ලක්ෂ 8ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ රුපියල් කෝටි 16ක්. එතකොට අවසන් පූර්ව තරගවලදී පරාජය වන කණ්ඩායම් දෙක සඳහා ඩොලර් ලක්ෂ 4 බැගින් හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෝටි 8 බැගින්. එතකොට ෂෙක් සුපිරි 12 දෙනාගේ වටේ. දැන් ඔන්න මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළත් වටේ. දෙනාගේ සුපිරි 12 දෙනාගේ වටේ සඳහා සුදුසුකම් නොලබා සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග වටේන් ඉවතර යන කන්න මීට කලින් ඒ කියන්නේ මූලික වටේදී කණ්ඩායම් 4 සඳහා ඩොලර් 40000 බැගින් හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 80 ගානේ. එතකොට සුපුරි 12 දෙනාට තරග වටේට ඇවිල්ලා ඉවතට යන කණ්ඩායම් ගණන 8යිනේ. 4ක් ඉතුරු වෙනවනේ. ඒ කණ්ඩායම් සඳහාද ඩොලර් 70000 බගින් හම්බ වෙනවා රුපියල් ලක්ෂ 140 කෝටි 1.4ක් නේද? ඒක හම්බ වෙනවා. එයනෝ තරගාවලි කණ්ඩායම් අතරේ බෙදා දීමට නියමිත තෑගි මුදල සම්පූර්ණ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5.6ක් එවත් රුපියල් කෝටි 112යි. Lots of cash to be obviously distributed later on. So Fallon, just before we let you go, right? You know the match that is on today. Yes. Which is? Okay, so we've got the finals. Kiwi and kangaroos. Okay, so we have the finals happening in New Zealand and Australia. Yeah. I know you will most probably sit and watch the match, but who do you personally support, or who have you been supporting? I like the New Zealand team. You like the New Zealand team? Yeah. Why? Because they're young, fit and Nothing. handsome? Or Yes. Most probably yes. Right. Yes. That would be the reason. Forget the fact that they're playing cricket, but yeah, that would be the reason. But who are you supporting for tonight? Same. New Zealand. Yeah. New Zealand. All right. Fallon, thank you so much for coming on the Toss show how today. dinai. Huh? Kasi wase toss. I mean. Toss එක කියන්නේ දැන් ඔයාලට toss කරන්න හම්බුනොත් ඔව්. ඒ කියන්නේ එක්ක head වැටෙනවා එක්ක tail වැටෙනවා. මුලින්ම කවුද බෑට් කරන්නේ? අන්න ද බෝල් හරි. කරනවාද කියලා නේ. ඒ- පොඩ්ඩක් දාන්න, චුට්ටක් දානවා. ඒක කවුරු කාසි වාසි දිනයිද? ටෙස්ට් toss එක කවුරු දිනයිද? ඕස්ට්‍රේලියාවද නවසීලන්තයේද? දන්නේ නේ අපි හිතමු නිව්සීලන්ත කියලා. ඒක නිව්සීලන්ත toss එක දින්නොත් අර අනිවාර්යෙන් පරාදයි. Please. Thanks, Fallon, for being a part of Thank the you show. so much for having me. Thank I you very much enjoyed for it being a a lot. part of the Thank show, and it was wonderful to have you. Gonna take a break right now. We've got Super Coach coming up, and we'll be back right after this. Super Coach, brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers. With 25 plus years of expertise in 13 countries, TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainokate.com. හොඳයි අපි සුපර් කෝච් සෙග්මන්ට් එකේ එහෙම නැත්නම් අපි කියනෝනේ විශේෂඥයෙක් ලව්ව යම්කිසි උපදේශක් හොදනක් ලබා දෙන්න බලනවා කියලා ශශිකලා සිරිවර්ධන අද ඒ උපදේශ ඔබට පිරිනමන්නේ අපි බලමු අපිට ලැබිලා තියෙන වීඩියෝස් වලින් අපිට ඔබට විකාශය කරන්න පුළුවන් ඇයට පෙන්වන්න පුළුවන් වීඩියෝ මොකක්ද කියලා. මේ යසිරු පිටිකරණය පිටපතව අහන්නේ. මොකද ඔබට කියන්න තියෙන්නේ? ඔතන මුලින්ම බෑක් ලිෆ්ට් එකේදී පොඩක් ප්‍රශ්නයක් එනවා පිට තියන් ඉන්න පැත්ත ගොඩක් ගලි පැත්තට වැඩි ස්ලිප් පැත්තට නෙමෙයි. ඉතින් එතනද හදාගන්න ඒ වගේම යාගේ කකුල් වලින් තියෙන මූවමන්ට්ස් බැට් එක බෝලේ මීට් වෙන්න කලින් තියෙන මූවමන්ට්ස් ටික ප්‍රමාණය වැඩි. ඉස්සරහ කකුල ඉස්සරහට යනවා පස්ස කකුල පස්සට යනවා. ඉතින් කොටිම දඟලනවා වැඩි. දඟලනවා වැඩි. ඉතින් පොඩක් ස්ටඩි බේස් එකක් හදාගන්න ඕනේ ස්ටාන්ස් එකේදී පොඩ්ඩක් කොච්චර හයියෙන් ගහන්න හිටියත් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් එයාට ඒ රියාස් දෙක මුලින්ම පොඩ්ඩක් හදාගන්න උතර ෂොට් රේන්ජ් එකත් හොඳ වෙයි මීට වඩා. මීට වඩා හෙල්මට් එකකුත් දාන්න ඕන. හෙල්මට් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ ඒ අවස්ථාවේදී. මොකද පාර යනකොටත් දැන් වර්තමානයේ හෙල්මට් අවශ්‍යතාව තියෙන තත්ත්වෙත් තියෙනවා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි අපි ශශිගෙන් විමසීමක් කරේ. ඒතරම මේ
ඒ වීඩියෝ එක පිළිබඳව නෙමෙයි අපි තව එකෙක් ඉන්නවා නදුන්. දුර වැඩිද ඔබේ? පේන විදිය මොකද සශි? ඔව් එයාගේ බැට් එක පොඩ්ඩක් අන්තිම වෙලාවේදී වැහෙනවා වැඩි. බැට් එක චුට්ටක් ට්‍රිගර් මූවමන්ට් එකක් කරනවා. ඒකේ ටයිමින් එක තව පොඩ්ඩක් හොඳ කරගන්න මොකද ඉස්සරහ කකුල ඉස්සරහට එන නිසා. පොඩ්ඩක් ඒ වගේම ස්ටාන්ස් එකේ තව චුට්ටක් ලෝ ඉන්න ඕනි කියලා මම හිතන ගොඩක් හිටගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඉස්සලා එකට සාපේක්ෂව මෙයාගේ වැරදි අඩුයි. පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අර ලෝ ඉන්න එක ඉතාමත් වැදගත් ගොඩක් හිටගෙන තමයි එයා ෆේස් කරන්නේ. ගොඩක් හිටගෙන. ඔව්. දැන් ඔය ට්‍රයි පහරයි මම දැයි බොහොම ස්ටෙඩි. ඔව් ඒක කලින් එක කම්පෙයාර් කරද්දී. ඔව් පාදශාල එහෙම බොහොම සාර්ථකයි. හොඳයි අපි සුපර් කෝච් සෙග්මන්ට් එක තමයි එහෙම නිමාවට පත් කරන්නේ. That's your extra, yeah. Super Coach, brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. Inside Story, brought to you by Flash Digital Bank Account, powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනෙම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න ඕනෙම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Thank you very much. Welcome back to the show. The finals that's happening right now. Of course, the final show of the Daraz World Cup Payback series. Australia taking on New Zealand. Big match. Of course, the biggest of them all. We've got Azam standing by as far as the inside story is concerned. Azam, we obviously heard about the injury scare, or not a scare necessarily. It's actually an injury for the New Zealand team. What are the replacements like? It's a star player also. I think it will be a big loss because he was in great form and what a crazy accident to happen. Soon after he got out in the semi-final, he hit his bat with his hand and actually his hand is broken. So now New Zealand needs to have a replacement. I think they have their proper wicketkeeper because Devon Conway was like a makeshift wicketkeeper, although he was it balanced their batting. Right. But now they have Tim Selfit, who is their main wicketkeeper, who was is an experienced wicket-keeper batsman, so he will come up and will be the wicket-keeping batsman. And I think sometimes they might change the batting lineup as well because because Conway was batting at number 4, so there might be a change to that. Maybe Grant Phillips will come up and Tim will bat in the on the order. So that is a big blow for New Zealand. So එතන අපි දැක්කොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට එතන මේ අර කම්බිනේෂන් එක වෙනස් වෙනවා. අන්තික කොන්වේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඉනින්ග්ස් එක ඇදගෙන ගියේ. ඉතින් ලොකු මම ඒ වගේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් අහලා නැහැ ක්‍රිකට් වල. මම හිතන්නේ සනත් හිටියන අහන්න තිබෙ එහෙම වෙලා තියෙනවද කියලා මේ රෂියාකට කියන්න පුළුවන්. අර අපි දැක්කොත් එimhe තරහ යනවා සමහරවිට අවුට් වුණ ගමන් මම හිතන්නේ එයා එච්චර එයා හිතන්නේ නැති මේ මැච් එක ඉවරයි කියලා. මොකද එතන ඒ වගේ ෆීලිං එකක් වුණා. එයා අවුට් වුණ ගමන් කට්ටියත් හිතුනේ ලොකු ටාගට් එකක්. ඉතින් එයා ඇත්තටම මේ සෑහෙන හයියෙන් ගන්න නැති. ඉතින් එයා ගිල්ලක් කඩලා යන්න ගහනවා කියන එක. මම නිකන් මොකක් හරි වගේ ඉන්සිඩන්ට් එකක් මීට කලින් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පාවිච්චි කරපු ක්‍රිකට් බඩු බෑට් හෙල්මට් විසික් කරනවා. හැබැයි ඒ වගේ අවස්ථාවක් ඇත්තටම එහෙම අහලා නැහැ. මොකද එකපාරක් මම දන්නේ මේ T20 මේකේ වුණා 20 LPL එකේදී මේ කවුද කොලම්බෝ කිංස් වල මොකක් කරා මැච් එකකදී අපේ ඇන්ඩ්‍රු රසල් බාත්රූම් එකේ වැටුණා කියලා කිව්වා. ඒතර එයා ඉන්නසල් බෝල් කරේ නැහැ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක නමුත් මේක බාත්රූම් එක කැඩලා තිබුණා. සෝ එහෙම එකක් තිබුණා. නමුත් ඒ වගේ අහලා තියෙනවා මම හිතන්නේ දැන් ඔය එකපාරද ජොෆ්රාච් මොකද සීරීස් එකක් මිස් වුණා. යාගේ මාළු ටැංකිය සුද්ධ කරන්න කියලා අත කැපිලා. ඒතර ඒ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේක මේ අර අපි දකින්නේ අර ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ මොකක් හරි විසි කරනවා තරහ යනවා අවුට් වුණාම. නමුත් මේ මෙහෙම බැට් එකට ගහලා
අතෙන් අන්තික ග්ලව් එකකුත් තියෙනවා අපි දැන් සාමාන්‍ය නිකන් ගහන්නේ ග්ලව් එකකුත් ලොකු ග්ලව් එකකුත් තියලා ගහලා කැඩනවා කියන්නේ කොච්චර හයියෙන් ගහන්නද ඕකේ රොනකෝ මෝටන් කියලා ක්‍රීඩකයෙක් හිටියා බටරින්ද කොදෙව් ඒ කියන්නේ ඔහු කොදෙව් ඒ කණ්ඩායම දිගටම නියෝජනය කරමින් හිටියේ ඔහුට උසස් වීමක් ලැබෙනවා ඉතින් ඔබ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා අවල් දවසේ ඔබ තරගය සඳහා සහභාගී වීම සඳහා පැමිණෙන්න ඕන එන්නේ නැහැ කියන්නේ යා කෙලින්ම මේ දන්නනවා මගේ ආච්චි නැති වුණා ඒකින්ද මට මේ දවස් දෙක තුන අවශ්‍යයි ඒ සඳහා යොමු වෙන්න මට ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරන්නම් මේ ප්‍රධාන කණ්ඩායමට සහභාගී වෙන්නද නැද්ද කියලා. ඔයල බැලුවම ආච්චි මැරලා තියෙන ඊට අවුරුදු 3-4කට කලින්. ඒ කියන්නේ එයා සම්පූර්ණයෙන් මේ ඒක ඉග්නෝ කරලා මට බෑ ඉන්න කියලා. අහලා ඇයි ඔබ මේ ඔබට මේ වගේ අවස්ථාවක් වෙනකන් නේ බල අවශ්‍ය මේ බලන් ඉන්නේ ඕන ක්‍රීඩකෙක් මේ තමන්ගේ සීනය ජාත්‍යන්තර එහෙම නැත්නම් ජාතික කණ්ඩායමට එන්න. ඔව් කියලා තියෙන මට ඒ ලොකු වක්කීම් අවශ්‍ය නැහැ. මං දිගටම ඒ ටීම් එකේ ක්‍රීඩා කරගෙන ඒකින්ද මේ අවශ්‍ය නැහැ. මං ආපහු මේ කණ්ඩායමට එන්නේ. හැබැයි ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා කරලා ඔහු හදිසි අනතුරකින් මිය ගියා. රොනකෝ මෝටන් ශතක දෙකක් හෝ තුනක් ලබාගෙන තාමත් විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේ ඉන්සිඩන්ට්ස් උත් මේ ක්‍රිකට් ලෝකයේ අහන්න ලැබෙනවා. ක්‍රිකට් ලෝකෙ නෙමෙයි ක්‍රීඩා ලෝකෙ නෙමෙයි අපේ ජීවිතෙත් එහෙමයි. මොකද ඒක සමහර තැන්වල තියෙනවනේ අර හයියෙන් බෝල් කරන අය ඉන්නකොට ගහන්න බයයි ඒ වගේම තියෙනවනේ මම ශශිකලාට ඇති අර සමහර දැන් ඕපනර්ස්ලා වගේ මට එකපාරක් ඕක මේ සනත්යගේ ඉන්නු රහන් තිබ්බා අර අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝගේ පළවෙනි තරඟේ. ඒතකොට සනත්ය තමයි අවුරුදු 18න් අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ දැම්මේ. ඒතකොට යාකෝ මේක හොඳ පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් මම ඒතර ඇහුවා මේ මට මතකයි ප්‍රෙස් එකෙත් ඇහුවා මේ ස්ටාක් දාන්නේ ඒ සීරීස් එකේම ස්ටාක් විකට් අරන් තිබ්බ සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මම ඇහුවා මේ නැතයි මේ ස්ටාක්ට සාක්කෙන් බේරුවොත් හරි. එතනින් එහාට ගහ ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒ වගේම මම පළවෙනි බෝලේ තමයි අවුට් උනේ. මේ ස්ටාක්ට ඉතින් එයාම ඒ වෙලාවේ හොඳ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් සනත්ය කලින් දැක්ක අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ හොඳ ෆෝම් එකේ හිටියා. මේ ස්ටාක්ගෙන් බේරලා තිබ්බනම් ඒ ඕවරේ සමහර ඊළඟ ඕවරේ ගහලා එන්න තිබ්බ නමුත් අර ඒ වගේ කරන් දෙන්නේ උපගත සිද්ධි. දැන් ඉතින් අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉතින් ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් අවිෂ්ක. මුකුත් නැද්ද එහෙම මේ ඒ වගේ ඉන්සිඩන්ට්ස් ගැන මොනක්වත් ඔබේ කණ්ඩායම ඔබ ක්‍රීඩා කරද්දී ක්‍රීඩිකාවන්ගේ අපේ තියෙනවා දැන් 2005 විතර අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකා ගියාම දැන් ඊට කලින් ඩොමෙස්ටික්ස් වල ගහද්දී බැටිං ඕඩර් එකේ උඩ යන්න සෑහෙන තරඟ කරනවා උඩ නම්බර් එකක් ගන්න. හැබැයි අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකා වගේ රටවලට ගියාම ඒ උනන්දු චුටි අඩු වෙනවා. ඒ තරම් හයියෙන් වේග පන්දු වල ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්නවා. ඔව් දැන් ඇත්තටම නිව්සීලන්ත ගත්තොත් මේ වෙද්දිත් නිව්සීලන්ත වල ඉන්නවා 132කට වගේ ගාන පහු පන්දු යන්නේ ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නවා. කොහොමද රිදෙන වැඩි සිව්මෙලි වැඩි. That's your inside story. We're going to take a break. We'll be back right after this. Inside Story brought to you by Flash Digital Bank Account powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනෙම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න ඕනෙම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Thanks so much. Welcome back to the show. This, of course, the final few minutes of the Daraz World Cup Payback series. And every single show for the last 12 shows, we've had an individual who's represented Sri Lanka in the highest level as far as cricket is concerned. Ex-captains, ex-players, ex-legends. I can't say ex-legends really, can you? They're legends. Ex-superstars. They're all basically on the show. We had such a great time. And a big thank you to all our wonderful sponsors coming on board for a massive show of this nature. Really isn't all that easy. Daraz, thank you so much for believing in us and coming on board. At the same time, Bristol Institute of Business Management on the show with us, and LiveGuard, and all our wonderful segment sponsors. A big thank you. Finals today. A few more minutes to go. We've got a question. Callum? Oh. මේ අමාලි පෙර රහන්නේ සශිකලාගේ චමරි අතපත්‍රට පුළුවන් ද ලංකාවේ මෙන්ස් ටීම් එකට ඇතුළු වෙන්න. හැබැයි ලෝකේ මේ ඔලිම්පික් කුලේ නම් දැන් තියෙනවා මේ මික්ස් රිලේ එකක්. ඒ කියන්නේ දෙන්නෙක් පිරිමි දෙන්නෙක් කාන්තා. එහෙම යන එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම ටැලන්ට් එක පැත්තෙන් එන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ කිමු එයාගේ. අපි කියන්නේ ප්‍රමාණයකට. ඔව්. එන්න පුළුවන්. අපි මේ වෙනකන් ඩිවිෂන් 3 මෙන්ස් ටූර්නමන්ට්ස් වල අපි ප්ලේ කරා 2013 12 වගේ අවුරුදු වල අපේ ටීම් එකෙන් අරගෙන ඩිවිෂන් 3 ටූර්නමන්ට් එකක් අපි ප්ලේ කරා අපේ ප්ලේයර්ස්ලා 6 දෙනෙක් විතර ටීම් 6කට දාලා
ඒක හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් පළවෙනි වතාවට අපි අහන්නේ. ඇත්තටම 2013 World Cup එකට යන්න කලින් අපි ඒ වගේ ඔපචුනිටි එකක් අපිට හම්බුණා. බෝඩ් මෙහෙන් කතා කරලා මික්ස් කළා. ඒතර මමයි චමරි අතපත්තුයි එක ටීම් එකකට ගැහුවා ඒ දවස්වල. ඒ වගේ චමනි සෙනවිරත්න, දීපිකා රසනායක ඔයගේ අපි බෙදලා දැම්ම. ඇත්තටම හොඳ රිසල්ට් එකක් ආවා. ඩිවිෂන් 3 විතරයි ගහලා තියෙන මෙන්ස් ක්‍රිකට් වල. ඒක ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් වුණා. අපිට ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට විමෙන්ස් ක්‍රිකට් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න මෙන්ස් ක්‍රිකට් වල ඉන්න එක හොඳයි. හැබැයි මම හිතන්නේ ලෙවල්ස් දෙකක් විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් වේගය ඒ වගේ දේවල් ගත්තොත් ඒක බලපානවා මේ නැෂනල් ලෙවල් එකට එද්දි. ඉතින් මම හිතනවා පන්දු යවන්න වගේ දැන් ස්පිනර් කෙනෙක්ට මට වගේ පන්දු යවන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි බලන්න ඕනේ තුන්ගිරියව මෙතන සම්පූර්ණ දායකත්වය දෙද්දි යම්කිසි බලපෑමක් තියෙනවා. ඔව් දැන් අනිත් එක තමයි කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරද්දී විවාපත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මවක් වීම පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද ටිකටම ක්‍රීඩා කරගෙන යද්දී නිකන් හරි ප්‍රෙග්නන්ට් වුණොත් තමාගේ අවස්ථාවනේ තියෙනවා. ඒක මේ කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝකෙම තියෙන ඒ විශේෂයෙන් අවධානයට ලක් විය යුතු කාරණාවක්. ඕනෑම ආයතනික ක්‍රිකට් පරිපාලක බලන කාරණාවක්. ඇත්තටම මේකේ සම්බන්ධව කතා කරොත් පාකිස්තානය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව හොඳ පියවරක් අරන් තිනවා මේ අවසාන වසරේ. ඒගොල්ලන්ගේ කොන්ත්‍රාත්තු වල සම්බන්ධව සඳහන් කරලා ඒකට අවස්ථාවක් දීලා තිනවා. ඒ වගේම පඩිසහිත නිවාඩු බබා ලැබුණට පස්සේ මාස 12ක් ඇතුළත තියෙන ටුවර්ස් වලට උනත් එයා ෆිට් නම් ෆිසිකලි බබත් එක්ක තවත් කෙනෙක්ට සහභාගී වෙන්න එහෙම ගෙනියන්න ඒ වගේ කොන්ත්‍රාත්තු වලට ඒ වගේ දේවල් ඇඩ් කරලා ඒ වගේම එයාගේ පර්ෆෝමන්ස් එයා හිටපු විදියටම තමයි ආව පිළිගන්නේ. ඒකෙන් පස්සේ එද්දි අමුතුවෙන් අලුතෙන් පර්ෆෝමන්ස් පෙන්නන්න නෑ. ඒ වගේ ක්ලෝසස් දාලා හොඳ සිස්ටම් එකක් දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ පාකිස්තානේ පටන් අරන් තියෙනවා. ඔව් ඒක මේ ලෝකෙම අවධානයට ලක් වෙන කාරණාවක්. ඒක ඔටින්ම මේ දැන් ශශිකලා ගත්තත් දැන් තමයි කියන්නේ සමහරව ඇත්තට තාමත්ම උපරිම තලයේ ඉන්නකොට ක්‍රීඩිකාව නයින් වෙලා තියෙනවා. මගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ මට පිට වැඩි වටිනවා. ඒක නිසා කියලා. ඉතින් දැන් තමයි මේ ශශිකලාත් එවැනි තත්වයකට ඒක නැතුළු වෙලා ඇගේ කටයුතු කාරණා කරගෙන ඉන්නේ. අර ෆැලන් ආපු වෙලාවේ මේ අහන්න හිතුනේ ඉතින් කමකුත් නැහැ. ජෙනිෆර් ලෝපස්ගෙන් අහනවා මේ එක අවස්ථාවකදී ක්‍රිකට් පිළිබඳව අය මිලෝදියක් දන්නේ. එවැනි අවස්ථාවක්. හොඳයි. අද මම හිතනවා මගේ පෞද්ගලික කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරයි. මොකද ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට අවස්ථාව ලබා දී ප්‍රබලයෙන් පන්දුට පහර දෙන්න. ශශිකලා මෙන්ඩිස් දික්වැල්ල සහ ගුණතිලක කොච්චර හොඳට perform කරන්න ඕනේද නැත්නම් කොච්චර poor performance එකක් වර්තමාන කණ්ඩායමෙන් තියෙන්න ඕනේද මේ තුන් දිනකට නැවතින හොඳ ප්‍රශ්නයක් එක බයි. අෂින් ෆර්නැන්ඩෝ අහන්නේ. අෂාන් ෆර්නැන්ඩෝ. අතර මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස් ලා මේ ඕනම කෙනෙක් ඇති වැරදීම් වෙනවා, ප්‍රශ්න වෙනවා. ලෝකේ ඕනම රටවල් වල ඒක වෙලා තියෙනවා. හොඳම ක්‍රිකටර්ස්ලාට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක අතීතේ. ඒ ප්ලේයර්ස්ලා ඒ වෙච්ච දේවල් වලින් ඕවර්කම් කරලා ආපහු ටීම් එකට ෆිට වෙන වාතාවරණයක් හැම අතින්ම හදාගත්තොත් පර්ෆෝම් කරොත් ඒගොල්ලන්ගේ විනය තියාගත්තොත් මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට අනිත් අයට දෙන අවස්ථාවම සමානව දෙන්න ඕනේ කියලා. ඔව්. දෙන්න ඕන. මම දැන් කිව්වේ අද තරගයේ බොහෝ දුරට ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් සහ කේන් විලියම්සන් අතර තරගයක් බවට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද මැක්ස්වෙල් බොහෝ වෙලාවට අවසන් තරගයේ තමයි ඉවරයක් කරන්නේ. කේන් විලියම්සන් ඕවර ඒ කියන්නේ නම්බර 3 30 හැටියට නම්බර 3ට ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා කළොත් මම මොකද මම හිතන්නේ ප්‍රථම වතාවට අර අපි සෙමි ෆයිනල් එකේ දැක්කේ කේන් විලියම්සන්ගේ ලොකු සහායක් නැතුව නවසීලන්ත ජයග්‍රහණය කරා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කේන් විලියම්සන් එදා මමත් තරඟවාදී කේන් විලියම්සන් අවුට් නම් මම හිතුවා ඉවරයි කියලා. ඒ කියන්නේ පොඩි එහෙම මේකක් තියෙනවා. ඉතින් කේන් විලියම්සන් ඒ හින්දාම ඉතින් මම හිතන්නේ ඔහු සෙමි ෆයිනල් එකේ දායකත්වයක් දුන්නේ නැති හින්දා මේ තරඟාවලිත් එහෙම ලොකු ඉනින්ග්ස් එකක් උතාවේ නැහැ. හින්දා ඉතින් ඔහු කැප්ටන්සි එකක් ඉතින් ඔහු තමයි ඉතින් තණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුරුක. ඉතින් ඔහු විශේෂ පර්ෆෝමන්ස් එකක් දෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් පැත්තක් නොගෙන අවසන් වශයෙන් කතා කරොත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කියන්නේ ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් අපි මේ කටයුත්ත කිරීමේ එකක් දන්නේ නැති පැති ගොඩක් අපිට අනාවරණය කරන්න හම්බුණා. අපි සනත් ජයසූරියගෙන් ආරම්භ කරේ මම චෙකුත් ඊට පස්සේ රසිත් මාලිංගගේ වැඩසටහන් 3 වැඩසටහන් 6ක් මේ පියවර 6 අපි විශාල ඒ කියන්නේ හුඟක් අය පිළිගන්න පටන් ගත්තා තමන් දන්නේ නැහැ කියලා. අපිත් දන්නේ. මැද්දේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් ක්‍රීඩිකාවට ඒ තියෙන පීඩනය පාලනය තමාගේ හැකියාව ගලපා ගැනීම ඒ කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අපි හුඟක් දුරට පැහැදිලි කරන උත්සාහ කරලා සෑහෙන දුරට හරි ඒක හරි ගියා. දැන් මේ වැඩසටහන් කුලකේත් අපි යම් දෙයක් කරා කියලා විශ්වාස කරනවා. එන්නෙන් අපේ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය වැඩි වුණා, වීවර්ෂිප් එක වැඩි වුණා. ඉතින් ලොකු සතුටක් මේ වගේ තව එකක් කරන්න අපිට ඇත්තටම ලොකු ශක්තියක් ධෛර්යයක් ලැබිච්ච බව සඳහන් කළ යුතුයි.
Going to take a break right now. Of course, we've got a couple of more segments that we want to play for you. We'll start off with the Street Talk segment as Sam speaks to somebody in the UAE. Street Talk, brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant, Kollupitiya, Dehiwala, and now in Talawatagoda, the perfect nook for Arabian food. Hotline 0112 301 031. So for this final episode of Street Talk, I have someone extremely special now. This guy is a Pakistani. Remember, Pakistan has been doing really well in the World Cup, came up to the semi-finals. Unfortunately, couldn't get to the finals. A lot of people thought that they will and will go on to win the tournament, but I guess that's what the T20 game is like. But anyway, coming back to the individual that I have with me, extremely special person. Even though he's a Pakistani, even though he lives here in UAE, in Abu Dhabi, he has a very special place in his heart for Sri Lanka cricket. A very big fan of Sri Lankan cricket. Say salam to Jamil Hassan. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam wa rahmatullah. Thanks, Samir, for having me in your show. Okay, what's the story with you, man? I mean, why your love for Sri Lankan cricket? How did it all start? Well, I'm die-hard fan of Sri Lankan cricket fans since my childhood. I used to watch Mahela Jayawardena and Kumar Sangakkara. First it was Mahela Jayawardena that I fall in love with him, and then I fall in love with whole Sri Lankan team. Still, I love them and I support them even if they play against any nation. What about this World Cup? What is your opinion on the way at the World Cup win for Sri Lanka this time? They played really well. Good cricket. I was not expecting that they will qualify for a round of 12 as well. They did very good job. Especially Charat Asalanka, Betam Nisanka, Vanindu Hasaranga find a good touch with batting as well, and Chamira, brilliant bowling, good display of bowling. Yes, Sri Lanka has a very bright future ahead. Okay, you said you started following Sri Lanka and falling in love with Sri Lanka during the time of Mahelas and Sangha. So that was one of our best periods in the recent past. What are some of your best and worst moments when following Sri Lankan cricket? Well, best memories 2014 final, definitely. Of course, Sri yes. Lanka winning the T20 World Cup for the first time against India. It was the best feelings I have ever had as a cricketing fan. And the worst feeling, I would say 2012 T20 World Cup, where Sri Lanka lost to West Indies in front of you cannot say millions, but thousand fans at the Pramadasa in Colombo. Pramadasa in front of your own fans, and this defeat, it hurts you a lot. Even though I was not there, but it hurted me a lot as a fan of Sri Lankan. If you could say something to the Sri Lankan cricket team, what would you say to them? Well, I would say keep the player for the team till 1 or 2 years. Let him develop. Let him play everywhere in English condition, Australian, in Asian pitches, on UAE pitches. So then the player can develop himself and he can be useful with every team. So I have to say to the team and management, don't change your squad every time. Just be stable. At least there should be 20 to 22 players which should be permanent for each and every tour. Alright, so that is Jamil Hassan, Pakistani but #1 Sri Lankan cricket fan. It's been a pleasure bringing you this segment of Street Talk across this whole World Cup on Pod Hub. Thanks for watching. See you sometime. Cheers. Okay, welcome back to the show. There you go, that's Street Talk. And that was, of course, Sam, who was representing Pod Hub at the T20 World Cup, giving us interesting content right throughout the show. And yeah, we obviously have a few more minutes left for you on the show today, the finals of the T20 World Cup. Before I give you the winners of our T20 trivia and, of course, the winners of the Motorola phone, Callum? Oh. ශශිකින් අහන්න ඕන මේ දැන් තාම කවුරුත් නාවක හමුදාව නියෝජනය කරමින් ඉන්නවා. එතකොට මේ වුණු කාරණයක් හැටියට ඊළඟට වැඩ කටයුතු බාර ගන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා නේද? ඔව් මම දැනට කන්ටැක්ට් ක්‍රිකට් ඇසෝසියේෂන් ඇකඩමි එකේ දැන් අවුරුදු 6ක් තිස්සේ පොඩි අයගේ ඇකඩමි එක කරනවා ගෑල් ළමයින්ගේ. ඊට අමතරව නාවික හමුදා කණ්ඩායම දැන් 11 වෙනි වසරේ යන්නේ ක්‍රීඩිකාවක් විදියට. ඉතින් එතන ඔවුන්ට අවශ්‍ය පරිදි මම සේවය ලබා දෙන්න කැමති ක්‍රිකට් පැත්තේ. මම මේ වගේ වැඩකට ආපු මේ තම දුර්ලභ අවස්ථාව බොහොම ස්තුතියි.
ගොඩක් ස්තුතියි ආරාධනා කරාට. ඇත්තටම මම මේ වැඩසටහන් මාලාවම බැලුවා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ දේවල්, දන්නේ නැති දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මට වගේම ඕනම කෙනෙක්ට. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ආපු ප්ලේයර්ස්, එක්ස් ප්ලේයර්ස්ලා විශේෂයෙන් ගොඩාක් වැදගත් අපිට නිතර හම්බෙන්නේ නැහැ එහෙම අදහස් කතා කරගන්න. ඉතින් ගොඩාක් හොඳ අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රේක්ෂකයන්ලා ලෝකින හැමෝටම මේක හොඳ වැඩසටහනක් මම සුබ පතනවා ඉදිරියටත් මේ වගේ දේවල් කරන්න. Thank you. Just before we wind up with Dialogue TV, a few more minutes left for you, and congratulations to our 4 Motorola winners, the Motorola phone winners. Congratulations to Kalindu Hettiarachchi, RHL, Senura Ashen and Kusal Tarindu. Congratulations, our 4 lucky winners. We will get in touch with you and let you know how you can come and collect your Motorola phones. T20 trivia winner for today is Sitmini Patirana. Sitmini, you are going to receive a personally autographed ball courtesy of Shashikala Siriwardena in the studio with us. Congratulations to you. And we had a poll that was actually running on YouTube asking for the winner of today's finals, and I think we have so 630 votes that have come in, and 75% basically say New Zealand. So Azam, New Zealand seems to be favorable among Sri Lankans for whatever reason, I don't know. You have more Sri Lankans who go to Australia, migrate to Australia, but obviously pushing New Zealand here. I think Sri Lankans love New Zealand. I mean, that's I've look at last 3-4 years, it's quite evident. And then I think Australia we always see as a rivalry even in cricket, so we always like to beat them. And I mean, if New Zealand beats us, it's fine. So I've seen that. So Australia, it's because when if you're talking to Sanath, Australia to Komariga Handon, it's like that feeling is there. I think from '96, I think it comes with Australians are also fighters. They always kind of sometimes looks little arrogant as well. So so we like to have that kind of. I think in that angle, many Sri Lankans would say New Zealand today, and it's I think the famous thing Nava Sri Lankika or something. එහෙම කියන්නේ නව ශ්‍රී ලාංකික. එහෙම තමයි කියන්නේ අද තරඟේ. ඒතකොට පොඩක් මේ අපි ඩයලොග් TV වෙතින් නොපෙනියනවා. අපි තව පොඩ්ඩක් වෙලා හැබැයි අපේ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඉන්නවා. අපිට YouTube සහ Facebook ඔස්සේ අපිව මේ විදිහට බලන් ඉන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට මේ එහෙනම් ලොකු නව ශ්‍රී ලාංකික සපෝට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ අර ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න දැන් මේ කැලුම් අය වගේ පොඩි ඔස්ට්‍රේලියන් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන අයට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පොඩි ඔස්ට්‍රේලියන් කනෙක්ෂන් එක නෙමෙයි. මොකද මේ මෙල්බර්න් වල ඉන්නවා ලංකාවේ ගොඩක් අය. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද ඔක ගොඩ ලොකු ප්‍රශ්නයක් මම දන්නේ එංගලන්තේ ඉන්නකොට ඉංග්ලන්ඩ් වල ඉන්නකොට ඒ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලාට මට මතක මම ඔස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා නැතිද මම ඒක දන්නේ නැහැ. ඉංග්ලන්ඩ් වල ඒගොල්ලෝ අයට පොඩි අර ඉංග්ලන්ඩ් සපෝට් එකකුත් එනවා. ඒගොල්ලෝ අර ලංකාව නිති තරඟ වල ඒගොල්ලෝ ඉංග්ලන්ඩ් වලට සපෝට් කරනවා. ඒතකොට මම හිතන්නේ අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් මත මෙල්බර්න් වල ඉන්නවනේ ලොකු කවුන් ඉතින් ඔස්ට්‍රේලියාවට සපෝට් කරන්නේ. ඉතින් මගේ දුව පුරවැසියෙක් ඉඳලා එතකොට ඒගොල්ලෝ කොහොමත් මේ පැත්තේ තමයි පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් හැම කතා කරවමත් මේ පොඩි ඒවා දානවා. ඒක තමයි ඉතින් හරි. හරි ඔව් තමන් ඉන්න නැහැ. හැබැයි කොමාරි අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ ක්‍රිකට් ක්ලබ් කැෆේ ස්ථානයට අපි සම්පූර්ණ සජීවීකරණය කරේ මෙතන ඉඳගෙන අපිට විශාල සහයෝගයක් සත්කාරයක් ලබා දුන්නා. ඕන අපි අනුග්‍රහකින් වශයෙන් ඉන්නවට වැඩි දෙයක් ඕන කරා. හැබැයි මෙතනට ආවම තමයි දැනෙන්නේ මේ තියෙන සුවනියර්ස් මේ ටී-ෂර්ට්ස් ඒකම ඉතාමත්ම වටින ඒ කියන්නේ වටිනාකමෙන් ඉහළ ඡායාරූප එකතුවක් තියෙනවා උන් සතුව සහ මේ එක් එක්කෙනාගේ සුපිරි ක්‍රීඩකයින්ගේ ග්ලව්ස් එකම ඇඳුම් වගේම පිටි ඔබට ඇත්තටම මේ මල්පාරේ කොළඹ 7 මේක තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම මේ ලොකු ගණනුත් නෙමෙයි ඇවිල්ලා මේ තීන කැම බීම රස විඳලා තරගත් බලලා මේකේ තියෙන හාත්පසත් අරබල යන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි අපිට ගැබි ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම Cricket Cafe. Right, just before we say our goodbyes, one final segment for you, and we'll say our goodbyes for the last time on the Daraz World Cup Payback series right after this. Amusing travel brought to you by මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක මරු Mousse the perfect fit. If
if you know the UAE only through the cricket, then you probably know just three places: the Abu Dhabi grounds, then you have the grounds in Sharjah, and then you have the grounds in Dubai. But the UAE is much bigger. They've got loads of other places, and more recently they're also opening up tourism to the east side of the country. I am here in a place called Khorfakan. This is the Shees Park, and it's really opening up. It's a beautiful place, lovely mountain range along with the beach side. It's a place that if you're tired of all the hustle and bustle of the city, you come to a place like this to really stretch it out, relax, and take a deep breath in the middle of nature. Nestled between a pristine curved beach and the rocky Hajar mountain range, Khorfakan is becoming a popular tourist destination on the east coast of the UAE. Our tour to this part of the country began with a stop at the Shees Park, a recently built recreational park in the town of Sheesh in Khorfakan. Then it was time to drive up the road to visit one of the many towers built early in the previous century, offering breathtaking views of the mountain range and the sea. One of the highlights of Khorfakan is its beautiful man-made waterfall overlooking the beach. If that wasn't enough to fulfill my desire for Insta-worthy photo locations, the beautiful amphitheatre right next to it was even more majestic, made to be a cultural landmark in the area. On our way back, the last stop of our tour was the Rafisa Dam, another gorgeous place to spend an evening on a kayak boat with your family or just sit back and relax. Amusing travel brought to you by මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක maru Mousse the perfect fit. Thank you, ladies and gentlemen. Welcome to the final few minutes of the Daraz World Cup Payback series. Thank you so much to our title sponsors, Daraz. Thank you so much to our main sponsors, the Bristol Institute of Business Management. Thank you so much to our co-sponsors, LiveGuard, on the show with us. And we obviously have to let you in on our final promotion, which is running on YouTube. So we had a promotion running as far as our subscribers are concerned. We started at the beginning of the show, and we basically said at the end of the final show, depending on how many subscribers we actually have on YouTube, we will give you that exact amount in rupees. So we have 29,200 subscribers, Callum. So one lucky person is going to walk off with 29,200 rupees. Martin no igane madat enna puluwa itinama das desin kenek ned mahatharu kollena අපි මේ පොඩ්ඩක් මාධ්‍ය අවකාශයේ සයිබර් අවකාශයේ සැරිසරන අතරේ අපි ඔබට නිරන්තරයෙන් කියනවානේ සාමාන්‍ය දැන් පුරුද්දක් හැටියට හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි subscribe කරන්න කියලා හැකි තරම් අපි මේ
වැඩසටහන සජීවීකරණය කරන්න ආරම්භ කරන්න පෙර ආතුව. ඒ කියන්නේ හරියටම පස්වරු දෙකට පෙර ආතුව ඒ වන විට 29000 කීයක්ද කුසල්? 29200ක් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තිබුණා. ඒ හින්දා ඒ 29200න් එක්කෙනෙකුට අපි කවුරු හරි මේ ලකි වින කෙනෙක් අපි තෝරා ගන්නා කෙනෙක් අපි 29200ක් ලබා දීමට කවුද දන්නේ ජයග්‍රාහකයා. ඒකින්ද දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් නේද කියන්නේ. ඔව්. හරි. Right here then, just before we go, Shashikala, thank you so much. We need you to sign unsigned ball would be nice actually. So we'll get that for you. The lucky winner of our T20 trivia. Podab winner is here. Podab winner basically is Devin Wickramasinghe. Devin Wickramasinghe, congratulations. You are walking off with 29,200 rupees. 29,200 rupees. Yeah, we have Shashikala, we have the daily winner, the T20 trivia winner. I think the pen is over there. I think we'll get the trivia winner also for you. Congratulations to our daily winner is Sitmini Patirana. Sitmini Patirana. Gladly none of the crew play cricket, which is good. Sitmini Patirana is the winner. So Shashikala, if you can actually sign for Sitmini, congratulations Sitmini. Ladies and gentlemen, thank you so much for being a part of the show. Thank you so much for being a part of all 12 shows right here on PodHub. Azam, thank you so much for being a part of the show and of course giving us reports all the way from the World Cup. Callum, thank you very much for being a part of all 12 shows for us. And we will be back hopefully in the next international tournament with Sri Lanka and whoever they're playing. Callum? Oh. එපසේන අපි තව වතාවක් මේ හා සමානම බොහොම තරංකාරීත්වයේ තිබෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිළිබඳව වැඩිපුර අවධානය යොමු වන අවස්ථාවකට ඒ මොහොතකදී අපි ඔබ හමුවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච සුපිරි ක්‍රීඩකින් සහ ක්‍රීඩිකාවන්ට අපගේ ස්තුතිය පළ කරන ගමන් ඔබට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි හැමදාම එන්න වැඩි ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. අපි අපිත් එක්ක ඇද බැදගත්ත ඇඩි ගැලී හිටපු ඔබට බොහොම ස්තුතියි. ඔබ නිසා තමයි අපිට මේ සඳහා ඇත්තටම මේ උත්තේජනයක් දිරියක් තව තවත් මීට වඩා හොඳින් කරන්න ඕන කියන හැඟීම ලැබෙන එක හැමදාම තියෙන දෙයක්. ඒකට ඔබට බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, ladies and gentlemen. Have yourself a wonderful evening and look forward to a great game today, the finals of the T20 World Cup 2021. We'll speak soon. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God is a concept and production by PodHub. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dial TV. Daraz World Cup Payback.